अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आरोशे मेहमान तुझे अल्लाह खुद शान खुद महबूब कामली वाला वो मदीना वाला वो मदीना वाला वो मदीना वाला मदीना वाला दे हर धोगो शाही मदीना दे हर धोगो शाही मदीना नबीर रोज शोरी नबीर रोज शोरी देखे मन भोरे नबीर रोज शोरी देखे मन भोरे दे दार धोगो शाहे मदीना दे दार धोगो शाहे मदीना हस्ती रब्बी जल्लल्लाहु मौती अलबी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह सब मिलके मेरा साथ बोलिए हस्ती रब्बी जल्लल्लाहु मौती अलबी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला भेदीनों ने कलमा फैलाया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो जो बिलाल हबशी है सर भर दिल का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है हो जो बिलाल हबशी है सर भर दिल का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है जुल्म हुए कितने उन पर सीने फेरा था पातर मेरे जुबां पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह अपने बहन से बोले उमर ये बता क्या करती थी मेरे आने से पहले का चुप के पढ़ती थी अपने बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले का चुप के पढ़ती थी बहन जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा मदनी उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला
ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি বহুত দেখিয়া আপনারা সাইতে উপায় গেছে এটা এরকম ফুলের একটা সৌন্দর্য খেলাপ। আমি অনুরোধ করবো যারা ঘরে দাঁড়াইয়া রয়েছেন মনে হয় কোনটা থেকে সাপে কামড় মার দিলাইতে হবে ভিতরে আছে আপনার ইলা মনে হয় বাপ পুড়ে যায়। দয়া করি আপনারা মহিল প্রয়োজন পড়লে আপনারা তোমার একটু সুযোগ দেয়, আপনারা সন্তানকে যদি সুযোগ দেয় আল্লাহ আপনারা জান্নাতের মধ্যে সুযোগ দেবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহকে আপনারা সবই দেখেন। वाह क्या जूद करम से बरखा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब हुआ मोहिब में नहीं मेरा तेरा। আমরা যেবার মধ্যে আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বতে আয়া হাজির এর লাগিয়া নবীদের মহব্বতে আদবের সহিত বইতাম ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا
है, जिस हस्ती से मेरी नजात वाबस्ता है, उस हस्ती का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। আমরা নবীজির মহব্বতে নাজাত যার ওসিলায় আমরা পাইতাম, যার ওসিলায় জান্নাতে যাইতাম, যার ওসিলায় কুল কায়নাতের মধ্যে দুনো জাহানের মধ্যে আমরা বাসিয়া যাইতাম। তাইয়া নবীজির মহব্বতে দরুদ শরীফ পড়তে সময় অন্তরের মধ্যে সওয়াল হয়ে যায় না। আল্লাহকে আমি আপনারা যেইভাবে বসে আছেন, বোয়াত আছি আমরা, যেদিন সবে এক লোকে নবীজির মহব্বতে দরুদ শরীফ পড়ি, তখন যে মাইক লাগবো নি, তাহলে তো আপনার মহব্বত অন্তর থেকে নবীজির রওজা আতহারের দিকে খেয়াল করিয়া আপনারা একটু মহব্বতে শহীদ করতে বলতো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা मदीना मदीना मोमिनों की धुंधुना दीदारे मदीना आशिकों की तमन्ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूल अल्लाह मोमिनों की गुनगुना दीदारे रसूल अल्लाह आशिकों की तमन्ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुज़म्मिल मुद्दासिर कह के पुकारा, किस प्यार से लेता है खुदा नामे मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बाबा उपस्थित आयोजित আজকে ইয়াজিমুশান হযরত পীর বাবর শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি ইসাল সাহেব মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব এবং উক্ত মাহফিলের সম্মানিত মুখ্য অতিথি আওলাদে রাসূল পীর তরিকত শাহসুফি সৈয়দ হিফজুর রহমান ইশকাত সাহেব তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাধারণ সম্পাদক এবং দিগর হযরত উলামায়ে কেরাম, এলাকার মধ্যে উপস্থিত আমার মুরব্বিয়ানে আযম, আমার যুবক ভাইয়েরা, পর্দার আড়ালের আমার পর্দানিশীন মা ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে একটা আরজ রাখব। আমার একটা ইনকার ছিল যে আমি প্রশ্ন বেশি করি, যখন প্রশ্ন করি আপনারা মারতে থাকবেন, মাতেন না দিনকে আরাম পাইতাম না। সর্বপ্রথম আমি দেখছি আপনারা আলহামদুলিল্লাহ চেহারা মায়া লাগে, কিন্তু সালাম করছি জবাব দিচ্ছেন না, তার মতো বোঝা গেছে আমার লেগে মনে হয় কিটা শত্রুতা আছে না, আছে। তাহলে আমি যখন সালাম দিচ্ছি জবাব ওয়াজিব নাই দেওয়া, আমার দেওয়াটা হইল সুন্নত, আপনার জবাব দেওয়াটা কিটা ওয়াজিব। আমি আবারও সালাম দিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা শান্তি বলছেন, তবে এখনো পর্যন্ত আমি হয়তো ফরাজি মনে হয় বইবার জায়গা নাই, ভালো হইতে পারে। যদি ইলা হয় তাহলে আপনারা দাঁড়িয়ে তাহলে আমরা
সুযোগ দিতাম পারি না আপনারা রবিবার যদি সুযোগ থাকে হারানো যেতে হবে তাহলে কিন্তু মাসের সৌন্দর্য নষ্ট হইব। সম্মানিত হাজির, একবার আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমের শুকরিয়া আদায় করি। ওই রব্বুল আলামিন যে রব্বুল আলামিনে আমাদের আজকের এই মতবর্তক মাহফিলের মধ্যে আসার এবং বসার তৌফিক দিয়েছেন, এর লাগি একবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আর একটু জোরে হোক না আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমের শুকরিয়া আদায় করিয়া শেষ করতাম পারবো না, সম্ভব আছে না। এর লাগি আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমের শুকরিয়া আদায় করার লাগে আদেশও দিয়েছেন আল্লাহ কোরআনুল কারীমের মধ্যে, আনিশকুরলি ওয়ালিওয়ালিদাই, তোমরা আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো আর তোমার মা বাবার শুকরিয়া আদায় করো। সুবহানাল্লাহ, আমরা শুকরিয়া আদায় করতে বকরি করি, আমরা শুকরিয়া আদায় করতে বকিলি করি। আর আল্লাহ ফরমান তুমি দেন ও আমার বান্দা, এখন তোমরা আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার লাগে তোমরা মা বাবার শুকরিয়া আদায় করো। ওয়ায়াতুত তাফসীর তাবারির মধ্যে ইমাম তাবারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসীর ফরমায় যে আল্লাহর শুকরিয়া কিলা আদায় করতে, আল্লাহর শুকরিয়া কিলা আদায় করতে। আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমে ওই আয়াতটার অন্য একটা আয়াতের তাফসীর করেন, আনিশকুরলি ওয়ালিওয়ালিদাই। এই যে আয়াতে কারিমা আছে, এই আয়াতে কারিমা অন্য একটা আয়াত আছে যেটা ফরমায় যে তোমরা আমি আল্লাহর জিকির করো, আমি আল্লাহ তোমরা জিকির করো। আমি আল্লাহর যখন গুণগান করো তোমরা জিকির করো, তো আমি আল্লাহ তোমরা জিকির করবো। আর আমি আল্লাহ তোমরা শুকরিয়া আদায় করো আর আমার নাফরমানি করিও না। আয়াতের তাফসীরের মধ্যে ইমাম তাবারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমায় বান্দায় আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করতে দিলাম বলে যখন বান্দায় 5 ওয়াক্ত নামাজের দায়মি আদায় করে লইব, বান্দা তার পক্ষ থেকে আল্লাহর মাবুদ আহকামুল হাকিমের শুকরিয়া আদায় করে দেব। সুবহানাল্লাহ, আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার রাস্তা কিনা পাইছি যে 5 ওয়াক্ত নামাজ যেই বান্দা আদায় করে লইব সে তার মাবুদ আহকামুল হাকিমের শুকরিয়া আদায় করে লইছে। গোয়া কে সুবহানাল্লাহ। ইমাম তাবারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমায় আর ওই 5 ওয়াক্ত নামাজ শেষ করিয়া যখন তার মা বাবার লাগে হাত তুলিয়া দোয়া করব, সঙ্গে সঙ্গে তার মা বাবারও শুকরিয়া আদায় করা হই দেখো। সুবহানাল্লাহ, তাহলে দুইটা রাস্তা আমরা পাইতে হইলে নামাজ লাগবো। কিটা লাগবো? নামাজ লাগবে। নামাজ যদি পড়ি লাইতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হই যায়, নামাজ পড়িয়ে মা বাবার লাগে দোয়া করি লইলে মা বাবার শুকরিয়া আদায় হই যায়। কি সুন্দর একটা সিস্টেম আল্লাহ আমরা দিয়েছেন। আমরা উম্মতে মুহাম্মাদি নলি আল্লাহ নামে বলতেন সাহাবা, এর লাগে আমরা বড় খুশনসিব ওয়ালা। আমরা শুকরিয়া আদায় করতে সময় কৃপণতা করি, বখিলি করি, আমরা হর জিনিসের মধ্যে বখিলি করি, দুনিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আবার বখিলি করি না। এদিকে আমরা বড় অগ্রসর আছি আলহামদুলিল্লাহ। কেউ আমরা উপরে দিবা লাইতে পারবো না করতে চাই। কিন্তু যদি আপনারা আমি কই আপনি তোরা দান করো কাজ, আপনি মনে টাইট করবা। যদি আপনারা আমি এটা কই বলে চলো কাতরা দিনের কামে ওনা রাস্তা হন খারাপ হয়ে গেছে ঠিক করতাম, এই সময় আপনারা ভাবা যাইতো না। যদি কই চলো কাম মসজিদের এত ওয়াল এখন ভাঙি গেছে আমার তুলিয়া দেয় বা রাস্তা এখন খারাপ হয়ে গেছে মসজিদের, তোরা মেহনত করি জাড়ু দিয়ে গিয়া, এই সময় আপনারা আমারে পাওয়া যায় না। কিন্তু দুনিয়া যদি না এক জায়গার দিন দেখা যায় খেলা লাগছে, চলো মাঠটা এখন ক্লিয়ার করতাম, কাজ সাফ করতাম, যারা পাইবা তার লাগে আরো 10টা রেডি পাইবা, পাইবেন না হয়েছে বলবো আমারও তো পাইবা পাইবা, আমি আরো 10 জন রেডি করি আনি এত লাগো। এই দিনের ক্ষেত্রে এই অবস্থা আমাদের নাই। এর লাগে আমরা দিলটা কমজোর হয়ে গেছে, আমরা কলটা কমজোর হয়ে গেছে। আমরা যে দিলের একটা এটার মধ্যে যে নুরানিয়ত যেটা আছে এটা আস্তে আস্তে নিভে যায়। এর লাগে পৃথিবীর জমিনের মধ্যে মুসলমান জাতির এত সম্মান আসলো আলহামদুলিল্লাহ। ইসলাম জাতি যারা কলমা পড়ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত যারা, এরা এত সম্মান আসলো যখন কেন ইতিহাস গুলো আমরা আদর্শ হইল কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি, আমরা কার আদর্শ এই জমিনে চলি এখন চান নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ নেই, নবীদের আদর্শে আমরা আদর্শিত। আমরা তাহলে নবীদের আদর্শ যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে হয়, নবীদের আদর্শ চাইতে লাগবে। আজ থেকে 1550 বছর আগে যাই না করিয়া মদিনাতুল মুনাওয়ারা, এই মদিনা শুধুমাত্র আসলো 150 বর্গ কিলোমিটার আসলো, আয়াত আসলো মদিনার কত কিলোমিটার? 2 বর্গ কিলোমিটার শুধুমাত্র আসলো মদিনার আয়াতন আসলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কাতুল মুকাররমা থেকে হিজরত করিয়া মদিনাতুল মুনাওয়ারা গেলা,
মদিনাতে ইসলামের দাওয়াত শুরু করে। নবীজি যখন বিদায়ী হজের ভাষণ দিতরা তখনও কিন্তু মদিনাতুল মুনাওয়ারায় আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে নবীজির আদর্শে আদর্শিত হইয়া মদিনাতুল মুনাওয়ারার তৎকালীন ওই সময় আয়তন বাড়ি যায় 60 বর্গ কিলোমিটার মতো। সুবহানাল্লাহ। আর মদিনাতুল মুনাওয়ারা সর্বপ্রথম ইসলামী আইন সংবিধান লেখা হয়েছে মদিনা সনদ হইয়া। আমরা নবীজির আদর্শ দিকে দাঁড়িয়ে করিয়া খেলে আমরা মায়ের খাইতাম, খেলে আমরা মায়ের খাইয়ে ভাত খাইতাম, আমরা আদর্শ কাল্লা লাগবো হইতাম নবীজির কাছ থেকে, সাহাবাই কেরামের কাছ থেকে আমরা আদর্শ লাগবো। কিলা চলছন, কিলা কিনছন, কিলা জিন্দগি কাটাইছন, কিলা ফ্যামিলি মেইনটেইন করছন, কিলা পরিবার চালাইছন, কিলা পড়া প্রতিবেশীর লেগে সম্পর্ক রাখছন, এই সব কিছু আমরা মাঝে এখন নাই। আমরা দুনিয়াটার এখন মনে করছি অবশ্য আমরা মেইন পুঁজি, আর দিন ইসলামটারে আমরা এটা একটা খেলনার পুতুল ভাবিয়ে রয়েছে। আমরা সব মুসলমান দাবি করি, এই জায়গার মধ্যে যারাও আছি আমরা মুসলমান দাবি করতে যাবো, কিন্তু আজ যখন ইসলামের কোনো জরুরিয়াত যখন পড়ে তখন আমরা ইসলামের কোনো দরদি থাকি না। কিন্তু যখন আপনার প্রশ্ন করা হয় আপনি মুসলমানই বলে আলহামদুলিল্লাহ আমি মুসলমান, গর্বের সহিত লাগে, আমি পরিচয় দেওয়া লাগে আমার মুসলমান হইয়া। দুঃখের বিষয়টা হলো একজন মুসলমানের তার পরিচয় তার মুক্তি দেওয়া লাগে। এখন আমি মুসলমান বলি আমার পরিচয় আমি মুক্তি দেওয়া লাগে, এর থেকে দুঃখের বিষয় কি তার হইতে হবে? আচ্ছা আপনারা বলছেন খাটল ছিলেন নেই, খারা খারা খাটল ছিলেন আত্মা মারক্কা সবে ছিলেন তো এর লাগে সরাসরি দিন আপনারা ইরিয়া চাইন, আপনারা চাওয়া লাগবে আমার ভাই সে কিংবা দিয়ে আর যার এটা কেন করবা না ইনশাল্লাহ। আর মনে করছেন খাটল ছিলেন তো, ও খাটল যখন গাছও থাকে, যখন গাছও থাকে টাকার সময় ফাঁকে হাতটা ডাক দিয়ে হয়নি বলে আমি বাকি গেছি আমার হাড়িয়া নেওয়া খাইলাম না, আর এলে হরি দিও প্রতিদিন ওইটা হইতে যাবে, কিন্তু গাছও থাকে না কাটল এখন দিন থাকতে তখন ফাঁকা কাটলে গাছও থাকতে না। কিতার লেগে কাটল ফাঁকার লগে লগে তার একটা গ্রাম আছে, তার একটা খুশবু আছে, এই খুশবুটা লগে লগে ইনসান যাতে না লাগে বুঝি যায় না আমার গাছের কাটল কোনো না কোনো একটা ফাঁকি গেছে, তখন বন্ধায় হাড়িয়া নিয়ে এটা হালাল করে দেয়। ওলা জানি শুনছে ও মুসলমান, যখন তোমার ইমান মজবুত হয়ে দিব, অন্তরে যখন ইমান তাজা থাকবো, তোমার তুমি মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়া লাগবে না। তোমার গ্রাম এই জমিনের মধ্যে এমনি দেখবা চেহারা দেখলে মানুষ কইব মুসলমানই গো, চেহারা দেখলে কইব মুমিনই গো। আচ্ছা কোনজন হযরত পীর বাকর শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার ইমান এটা তাজা আছে কিনা না, যার গ্রামে আজকে এই বেলার মধ্যে আমরা উপস্থিত হয়েছি, তা আপনার আমি কোন গ্রাম পয়দা করে নিতে পারি, আমরা অন্তরের মধ্যে জমা করে নিতে পারি, তাহলে আর মুসলমান হওয়া লাগবে না আপনি আমারে না। এর লাগিয়া অ্যাডভাইসের প্রয়োজন পড়ে না, খাঁটি জিনিসের অ্যাডভাইস চলে না, ডুপ্লিকেট যেটা নকল যেটা ওটার অ্যাডভাইস চলে। আজ পর্যন্ত দেখলাম এই কোনো জায়গার মধ্যে মধুর যেটা ছোট ছোট মহুর পাতা থাকে না নি, মধু সংগ্রহ করে দিন, এগুলো অ্যাডভাইস দেখলাম কোনো জায়গায়, দুধের অ্যাডভাইস দেখলাম গরুর দুধ না, এগুলো লাগে না, এটা শুকাইয়া জানো মাইকে জঙ্গল থেকে শুকাইয়া জানো আমি না বলছেন আপনি ইমানদার হতো না, আপনার হর হাজত হর জরুরিয়াত হর কষ্ট দূর করতে বলা জাত একদম তাকবা আহকামুল হাকিম, আপনার পরিশানি সব কিছু মুশকিল আসার করতে বলা কে আল্লাহ আহকামুল হাকিম। সম্মানিত হাজিরিন, আমি আপনারা সুর দিয়া মনোরঞ্জন করতাম পারতাম না, তবে ইনশাআল্লাহ কিছু মাত মারতাম পারবো, হয়তো ফলও হইতে পারে, কষ্টও পাইতে পারেন, আর দুদিনের থেকে কষ্ট চিন্তা করিয়া বাকিকে চিন্তা বিক্রি করিয়া আমল করেন, আমার ওই না আওয়াটা কষ্ট করাটাও আমি মনে করবো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করছে। কারণ আমি যদি একটা কিস্সা কই ওইটা পারবো সুন্দর একটা জুলকারনাইনের কিস্সা কইব আপনারা শান্তি করে যাইব গিয়া, কিন্তু এইটা থেকে আপনি কোনো একটা ফায়দা পাইবা বা আমি ফায়দা দিছি বলিয়া আমার ওইটা মনে হইতে না। কিন্তু যদি একটা শরীয়তের মাসালা আপনারা পেয়ে যায়, যে আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমায় যখন কোনো আমার উম্মতে কোনো মজলিস থেকে বইয়া বা কোনো দ্বীনি শিক্ষা মজলিসের মধ্যে বইয়া শরীয়তের কোনো একটা মাসআলার শিক্ষা গ্রহণ করে, ওই আমার উম্মতের নামে আমালের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 1000 টাকা নকল ইবাদতের সওয়াব লিখে দেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা সবর দরকার না বলছেন, আমরা উম্মতে মুহাম্মাদের সময় কম হায়াত কম, আর কোন সময় দা খাইব হইতাম পারতাম না, এর লাগে দা খালি কম সময়ের মধ্যে
বেশি মাল লইতাম যখন জানি আমরা শান্তি করে দোকানে গেলে কম পয়সা বালা মাল পাইতাম বলে না নি দোকানদারে কে হই না নি দাম কম হইতো বা আর সামানটা কিন্তু ভালো হইতো বলে না নি এইটা আপনার সময় এটা দোকানদারে বালা ব্যাগও বালা করে দেয় আর মালা হয়ে দিলে কিটা রাত ডুপ্লিকেট আপনি বেলা কইছেন দেখা দিছেন ওলা পাইছেন তো আমরা বললাম এটা দুনিয়ার ক্ষেত্রে না বলে এখন আখেরাতের ক্ষেত্রে বলিলাই না বলে সময় কম আমল বেশি হইতো সময় কম আমল বেশি হইতো এর লাগে চাইলে আমরা আমলের দিকে যাই জি তার হলো না নি আমরা উম্মতে মুহাম্মাদের পায়ে বলছেন আমরা নবীজির আদর্শে আদর্শিত হইতাম সর্বপ্রথম মুনাসিব না যেটা এটা আমি রাস্তা রাস্তায় বাদিতাম নবীজির গুণগান না করিয়া এটা মুনাসিব না মুনাসিব আছে নি আমরা কোন নবীর উম্মত আহমদে মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নবী যেই নবীজির চেহারায় আনোয়ার দেখিলেইলে যেই নবীজির চেহারায় আনোয়ার দেখিলেইলে মিশকাত শরীফের হাদিস চাহে আপনি জাগ্রত অবস্থায় দেখোকা চাহে আপনি স্বপ্ন থেকে নবীজির চেহারায় আনোয়ার দেখোকা আপনার লাগে জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে আমরা এমন এক নবীর উম্মত মিশকাতুল মাসাবিহ কিতাবের মধ্যে ফরমায় লা তামাসসুন নারু মুসলিমান রাআনি আও রাআ মান রাআনি লা তামাসসুন নারু মুসলিমান আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান আমার ওই উম্মতরে জাহান্নামের আগুনে স্পর্শ করতে পারতো না ছুঁইতে পারতো না টাচ করতে পারতো না কিতার লাগে রাআনি যদি আমি নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে দেখিলাই আও রাআ মান রাআনি অথবা যে আমারে দেখতে তারা যদি কেউ দেখিলাই তাহলে ওই ব্যক্তির লাগে জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ আমরা ওই নবীর উম্মত যে নবীজির চেহারা দেখিলে জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায় আমি দেখবার সৌভাগ্য নাই কিন্তু যে দেখতে তারা যদি আমি দেখিলে তাহলে আমার সৌভাগ্য আমার নসিব কানফিলা হয়ে যায় নুরান্বিত হয়ে যায় কপালিকান খুলে যায় যে আমার লাগে জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায় এত সৌভাগ্যবান আমরা নবীর উম্মত যে নবীজির এত মর্যাদা এই নবীজির এত মর্যাদা শান শৌকত আমরা এই নবীরে ফাউরি গেছি ভুলে গেছি বিরক্তি লাগছে না আপনার আমরা মাটিটা আমরা ও নবীরে ফাউরি গেছি ফাউরি আইছি ইয়ার মহিমার মধ্যে রং তামাশার মধ্যে ও যুবক সকল আমি যুবক সকলের টার্গেট করিয়া বুঝে একটা মাস আমি একটা শেয়ার করি তখন বুঝবো এইবার আমার উস্তাদে মুহতারাম হযরত আল্লামা মুবাশশির আলী নিজামী মাদ্দাজিল্লাহু আলী আমার পীর মুর্শিদ উদয় পাবির টাইটেল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল যাদের ক্লাসে আমি পড়লাম उद्देश्य करे बोले मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है আমার যুবক যারা আছেন আপনারা রহইয়া তো মোহব্বত করছেন ইলাকে আছেন নি জায়গাতে আছেন না নি আছেন কইতা না দেখো লুকাইও না তাহলে মনে মনে কই দে বলে যে আছেন আমরা জিরো কইবার খাম না জিরো কইবার খাম না যারা মোহব্বত করছেন আপনার মহব্বত করাটা ভুল হয়েছে আপনি গুনার মধ্যে আছেন আরাম পত্রে অবলম্বন করছেন আপনি তওবা করে জানি রাস্তাটা অবলম্বন চেষ্টা করছেন ওখানে রাস্তাটা চেঞ্জ করে দিয়েছেন যুবক এটার লাগে আমি বুঝিয়ে দিতাম আমরা আজকে রং তামাশার মধ্যে আছি মহব্বত একটা এমন এক জড় বান্ধিতে আমরা সমাজের মধ্যে আয়া শরম লজ্জা কিচ্ছু রয়েছে না রয়েছে প্রেমের নামে মহাব্বতের নামে লাভর নামে ভালোবাসার নামে যেভাবে বেহায়াপনা আমরা সমাজের মধ্যে আরম্ভ শুরু হয়েছে মার সামনে ফোনে মাতে বাপর সামনে ফোনে মাতে বাপরে যে আপর আমি অমুক লাইক করি পছন্দ করি ভালোবাসি ছেলের সামনাসামনি আমরা খায়া লজ্জা পিতা খানো রয়েছি এর লাগে দেখতার মধ্যে আমরা এই ছেলে ফুলের মধ্যে হয়ে গেছি আমরা যুবক ফুলের মধ্যে কি যেন একটা ইঙ্গিত খেয়ে দিছে বা কি এক ট্যাবলেট হারাইয়া দিছে থেরাপি হারাইয়া দিছে বলে লাইলে মজনুর প্রেম কাহিনী গুনা শ্রী ফরাদর মহব্বত রিজুদ্দিল্লাহ খায়ের প্রেম কাহিনী গুনাইয়া যুবক সকলরে ডাইভার্ট করে ওইদিকে আর এখন তো মোবাইল আছে মনটায় বড়া ভরপুর মোবাইল আছে না না বলতে আর একটু বেশি পাস আর কিটা বলে আমার অনেক যুবক সকলে কলেজে পড়নে বেলায় স্কুলে পড়নে বেলা যুবক সকলে আমার প্রশ্ন হল্লা বলে হুজুর আমরা যে মহব্বত করি ভালোবাসা করি আর সেটা না চাই দিল
খেলে না জানিল লাইলা মজনু যদি প্রেম করতে পারো এটা আলী মুগলের চর্চা করো আলী মুগলের চর্চা করতে বাক্কা পড়ে খুব সুন্দর করে বলতে আমি ওখানে মহব্বত করি কষ্টাও দিন ইতিহাস লেখা হইতা দেখো কিতাব কিংবা কিংবা দিলে লাগা এরপরে ইউসুফ দিলাকার প্রেম করতো খান ইউসুফ নবী আর হে কানো ও জমানার মধ্যে বেনবাসী হারাম রিলেশন মধ্যে লিপ্ত হে ইউসুফ নবীর প্রেম কাহিনী দেয় কিভাবে চিন্তার বিষয় আছে যেন সঙ্গে চালু হয় লাইলা মজনু যদি ওখান তোরা লক্ষ্য করে আর তোমার প্রেম কাহিনী বা তোরা খেয়াল করে না লাইলা এক নজর মজনুয়ে লাইলারে দেখলো দ্বিতীয় নজর তার মৌতর আগুনও দেখছেও না ইতিহাস বালা করে পড়িলে একবার যে মজনুয়ে যখন লাইলারে দেখলো এক সুরত এক নজর ও তার দেখা শেষ ও मोहब्बत ওইছিল তার হে করছে না আগে বলছি मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है लेकिन मजनूर मोहब्बत वही গেছিল লাইলার প্রতি मोहब्बत করছে না তার मोहब्बत হইছিল লাইলার দিকে এর লাগি তো বালির রেতর মধ্যে যখন বুঝা লাইলার নাম জপে আঙ্গুল দিয়ে লেখে আর জপে লাইলা 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 কত দিয়ে জানে वाला এক পথে কি উঠিয়া হইলা ও মজনু ইনো বইয়া লাইলা লাইলা না জপিয়া দাস কিনা তার বাড়ির তোলে ওরা লাইলা উবাত আছে ডাক দিয়ে দেখিলাস না বলে গুফতে লাইলা মিকুনম মস্কে গুফতে লাইলা মিকুনম খাতিরে খুদরা তাসাল্লি মিকুনম লাইলার দেখার তো প্রয়োজন নাই লাইলার নাম দেখাল লইয়া ওখানেও আমি দিলের মধ্যে শান্তি হয়ে গেছি তুমি তাইরে না দেখলে তাই তোমার না দেখলে শান্তি হও না ভিডিও কলও চলে চ্যাটিংও চলে সবটা ভালো মিলও হইতো খানো হইতো সব ডিসিশন হয়ে যায় আর তুমি হলি লাইলা মজনু প্রেম লাগে তোমার প্রেম সমতুল্য হবে এটা তুমি জায়গা দিরা এটা বিটা দোকান আল্লাহকে যুবক হল তোমার যে প্রেম কাহিনী যেটা এটা সম্পূর্ণ অবৈধ তোমার সম্পূর্ণ এটা কিটা অবৈধ তুমি মহব্বত পাল্লা করো না নবীজির লাগি মহব্বত আমি আগে বলছি ও নবীর মহব্বত তো ইয়া তুমি দুনিয়ার এক ব্যক্তির মহব্বত আছো ও যুবক আর এক যুবতীর হইয়া তুমি নবীজির মহব্বত তো ইয়া যুবকের মহব্বত আছো যাক রাখো যুবক হল তোমার যে যৌবন যেটা আছে তোমার শরীরে যে যৌবন যেটা দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা একটা সবচেয়ে বড় নিয়ামত তুমি আজকে তোমার যৌবন রে অপচয় করতে তুমি বিয়ে করতে তুমি খরচ করতে তোমার যৌবনটারে याद রাখিও যুবক হল আমি আপনার টার্গেট করি মাতিয়া আমার মাসকুলারে বালিশ থেকে যখন ঘুমাইবার সময় চিন্তা করিও আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে যত দামি বস্তু আছে সব দামি বস্তু যদি এক পাল্লা তোলা হয় আর এক যুবকের যৌবনের যদি অপর পাল্লার মধ্যে তোলা হয় যুবকের যৌবনের পাল্লা বাড়ি হয়ে যায় কি আল্লাহর দরবারে সুবহানাল্লাহ যে যুবকের তার জীবনটা আল্লাহর রাস্তার মধ্যে কাটাইলা এই যুবক আল্লাহর দরবারে সবথেকে দামি হয়ে যায় আর আমরা যুবক হলে আমরা জিন্দগিটা মহিলা অবলম্বনে দুনিয়ার রং তামাশার ক্ষেত্রে হারাম রাস্তার মধ্যে অবলম্বন করিয়া দুনিয়াটার জীবনটাকে ধ্বংস করিয়া না মা বাবার আদব আছে না মা বাবার মহব্বত আছে পাড়াপতির হক যেগুলো আছে এগুলোও জানি না ইসলাম খারাপ তাও জানি না সারাটা রাত শুধুমাত্র ফোনের মধ্যে আলাপ চ্যাটিং এর মধ্যে আছি মেসেজ লেখার মধ্যে আছি বন্ধু বান্ধব লাগে দম তামাশার মধ্যে সময়টা অপচয় করিয়া যুবক ইয়াদ রাখিও আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত আমরা যদি নবীজির সাথে মহব্বত রাখি লইতে পারি মহব্বত করি লইতে পারি আমার মতো যুবকের জীবনটা সার্থক হয়ে জীবন গিয়া তোমার মতো যুবকের জীবনটা সার্থক হয়ে জীবন গিয়া ইয়াদ রাখিও আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতে যখন কোন যুবকে যখন তার জীবনের যৌবনকে ছাড়িয়া তার নফসের খাহিশ সব কিছু ত্যাগ করিয়া যখন রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমের দরবারে গিয়া সজদায় পড়িয়া উঠি যায় রব্বুল আলামিন ফেরেশতাগুলোর সামনে ফকর করে কইল উনজুরু ইলা আবদি ওয়া আমার ফেরেশতাগণ আমার বান্দার দিকে তোমরা নজর করিতেছো একবার তারাকা শাবাহু ওয়া শাহওয়াতুহু লিআজলি ওয়া আমার ফেরেশতাগণ দেখো আমার যুবকে তার যৌবনরে তার নফসের খাহিশে আমি আল্লাহর লাগি সব কিছু ত্যাগ করে দিলাইছি সুবহানাল্লাহ সাবধান করিতা ফেরেশতাগুলো এই ফেরেশতাগুলো এক সময় নিষেধ দিছিলা আল্লাহ যখন আদম জাতির সৃষ্টি করতা ফেরেশতাগুলো কইলা আচ্ছা তাহলে কি মাইয়িত ফেরেশতাগুলো ফরমাইলা ও আমার ফেরেশতাগুলো আমি জমিনের মধ্যে আমার এক খলিফা পাঠাইতাম ফেরেশতাগুলো কইলা ইয়া রাব্বুল আলামিন আপনি ও জাতির মালাইকা পাঠাইতেনি আতা জাআলু
ফিহা মান ইউফসিদু ফিহা ওয়া ইয়াসফিকুদ দিমা, জমিনের মধ্যে ও জাতিরে মাটাইতানি যে জাতি জমিনের মধ্যে ফাসাদ করব, এখন ইনার কোন বাহাইতো। আল্লাহ কইল ও ফেরেশতা বল এত নিষেধ দিলে আজ দেখ আমার বান্দা আমার কদমের মধ্যে লুটিয়া পড়ে গেছে, তার শাহওয়াত একটা নফসের খালিশকে ভুলে গেছে, তার যৌবনকে আমি আল্লাহর লাগি বিলুপ্ত করে দিয়েছি। আমরা যৌবন যে কারণ ইবাদত যেটা এত দামি আল্লাহর দরবারে, আমরাও আল্লাহর বান্দা হই, খেয়াল করো না নবীজির প্রতি একবার মহব্বত আমরা মাইল করে দেই না, পারতাম না করতে আমি বড় ফল এটা যত যে বড় ফল আছে আমরা আমার লাগে শেষে একটা কিন্তু ওয়াদা করতে লাগবে আজকে ওকে ইনশাআল্লাহ, পারবো না ইনশাআল্লাহ। আমরা সবসময় মহব্বত থাকতে লাগবো কার লাগিয়া, কার লাগে মহব্বত থাকতে লাগবো, নবীর প্রতি মহব্বত যদি আমার পরিপূর্ণ হয়ে যায় আমার দুনিয়াটা হাসিল হয়ে যাব, আমার দুনিয়াটা হাসিল হয়ে দিব। এলাকে নবীজির লাগে মহব্বত করলে আরে আমরা নবীজির উম্মত, আমরা কলমা পড়না ওলা মুসলমান জাত, আমরা ইহুদি বাচ্চা নবীজির প্রতি মহব্বত করলো এও জান্নাত পাই গেছে। সুবহানাল্লাহ। মদিনাতুল মুনাওয়ারা হাদিস শরীফের কিতাব খুলে দেখা যায় মদিনাতুল মুনাওয়ারার মধ্যে আমরা নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গলির মধ্যে যখন ইসলামের দাওয়াত দিতা, নবীজির চেহারায় আনওয়ার কত সুন্দর আছে, কেবল নবীজির চাঁদের মতো, আর চাঁদ এক মখলুক, নবীজির চাঁদের লাগে তুলনা দেওয়া বেয়াদবি, নবীজির চেহারায় আনওয়ারে নবীজির চাঁদের লাগে তুলনা দেওয়া এটাও বেয়াদবি। নবীজির তুলনা তো নাই, বেমিসল আমার নবী আসলাম, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে কারোর সাথে আমার নবীর তুলনা হইতে পারে না। ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় আনওয়ার এক যুবককে দেখতে, ইহুদি যুবক কলিমা পড়ছে না, ইহুদি মা বাবাও ইহুদি, কিন্তু মা বাবার সবচেয়ে মায়ার সন্তান ছিল, পিতার লাগে বলে এক ছেলে মার করো, বাবারও এক ছেলে, এই ছেলে এগুলো সবচেয়ে করে মায়ার থাকে না বলছে। আর ইহুদি পরিবারের মধ্যে ওই ছেলেটা তার মা বাবার প্রতি, তার মা বাবার অলাক মায়ার এক ছেলে আসিল, কিন্তু মদিনাতুল মুনাওয়ারার মধ্যে কোন একদিন গলির মধ্যে যাওয়ার পরে দেখা যায় হঠাৎ করিয়া আহমদে মুজতবা মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় আনওয়ার খান্তা তার নজরের মধ্যে পড়ছে। পড়ার লগে লগে ওই ইহুদি বাচ্চা শুধুমাত্র নবীদের চেহারায় আনওয়ার দেখতেই থাকে, অনেক সময় পর্যন্ত তার চক্ষুর পলক মারে না, শুধুমাত্র নবীদের দেখার থাকে, এত সুন্দর কে এই মানুষ। জমিনের মধ্যে কত মানুষ দেখলাম, কত সুন্দর সুন্দর মানুষ দেখলাম, কিন্তু ওই ব্যক্তির মতো দ্বিতীয় আর কোনো মানুষ আমার চক্ষু দ্বারা দেখি না। ওই ইহুদি বাচ্চাটা যখন এই জায়গাটি আবার হইয়া গেল গিয়া যাবার পরে করতে আবার শান্তি পায় না, আবার হইয়া নবীদের চেহারায় আনওয়ার দেখে, আবার হইয়া যায় ঘরে গিয়া শান্তি পায় না, মারে হয় বাবার কাছ থেকে ছুটি লয়, বলে বকরি গুন্তা গিয়া ছড়াইয়া ইয়ার বাজারের মধ্যে যাইয়ার জরুরি বন্ধু বান্ধব আপনার লাগে মিলাদ যাইয়ার বাহানা দেখাইয়া যখন ওই ইহুদি বাচ্চা মদিনাতুল মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীর মধ্যে তশরিফ আনতো আর হেরে দিয়া আমার নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় আনওয়ার খানটা দেখতো, এমন মায়া হইছে নবীজির প্রতি মহব্বত হয়ে গেছে ইহুদি বাচ্চা। শেষ মুহূর্তে কান্তা প্রকাশ করলো গিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার চেহারায় আনওয়ার দেখিয়া আমি মহব্বত হয়ে পড়ে গেছি, আর ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দরবারে আমি খিদমত করতাম চাইয়ার। আল্লাহর নবী ফরমায় তুমি ইহুদি, তোমার মা বাবা ইহুদি, আমার খিদমত দেখলে তোমার মা বাবা তোমারে খারাপ পাইবা, মারবা, অত্যাচার করবা, বলে না এইবার আমি বুঝ দিয়া যে কোনো অবস্থায় আপনার দরবারে খিদমত হাজির হইব, আপনি আমার সুযোগ দিবেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান ঠিক আছে করো। নবীজির খিদমত করিয়া যারা ওই ইহুদি বাচ্চা হঠাৎ করিয়া দেখা যায় আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত দুই ইহুদি ব্যক্তি, ইহুদি মহিলা এবং পুরুষ আইয়া আমার নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত ইয়া রাসূলুল্লাহ ও নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোরা কষ্ট করিয়া যদি না আমার ঘরের মধ্যে তশরিফ আনতা বলে খেলে, বলে আমরা জানতে আমার ছেলে আপনার নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত করছে, আমরাও জানি না, কিন্তু আপনি জানেন
কিন্তু হঠাৎ করে আমার ছেলেটা অসুস্থ হয়ে গেছে। প্রত্যেক ডাক্তার কবিরাজ পর্যন্ত ডিক্লিয়ার দিলাইছেন, পরামর্শ ফাইনাল ফয়সালা দিছেন, আমরা সন্তান আর জমিনের মধ্যে বাঁচত নাই, আমরা সন্তান আর জমিনের মধ্যে বাঁচত নাই। আমরা ছেলের দুনিয়া থেকে যাইব কি তার কোনো দুঃখ নাই, কিন্তু তার দুঃখ এখন হইল গিয়া আপনি নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় আনোয়ার খানতায় এক নজর দেখতো, যদি দেখিয়া এই জমিন থেকে ত্যাগ করে আমরা সন্তানের বলে তার আর জমিনের মধ্যে কোনো কষ্ট থাকতো না। ইয়া রাসূলুল্লাহ ও নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু কষ্ট করিয়া যদি আমরা ঘরের মধ্যে তশরিফ আনতাম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম বললিয়া মসজিদে নববীর থেকে উঠিলাম, উঠিয়া ওয়াজিবতি মাওবার করেন লগাইয়া তারা ঘরের মধ্যে গিয়ে যখন হাজির হইলা, হাজির হওয়ার পরে দেখা যায় ইহুদি বাচ্চা একটা যুবক একটা বিছনার মধ্যে পড়িয়া রয়েছে অসুস্থ অবস্থায়, মাথা তুলতে পারেন না। নবীজিরে দেখার লগে লগে ওই ইহুদি বাচ্চাটা লগে লগে মাথাটা ইটা করছে, তুলি লেগছে, তুলিয়া চালু করে দিত। আমার নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে ইহুদির যুবকের মাথা ধরিয়া নবীজির কুল মুবারকের মধ্যে উঠাইয়া রাখে। সুবহানাল্লাহ, এখনো পর্যন্ত ঈমানদার না, ঈমানও আনছে না। নবীজির মহব্বত আর নবীজি কি দয়ালু আসলে দেখা ধর্ম নাই আমার, আমার এই পরিমাণ বলছে না, কিন্তু আমার নবী তার গুণের মধ্যে নিয়ে বইয়ে রাখা। আল্লাহ কি শান শৌকত ওয়ালা আমার নবী, वाह क्या जूद करम शहबता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक आशिक যুবক, নবী জি ছিলেন আশুক, আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কুলের মধ্যে যখন যুবকরা রাখেন রাখিয়া কোন যুবক একবার আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লা ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পড়িলা যুবক। এখন থেকে লইয়া কাল কিয়ামত পর্যন্ত জান্নাত পর্যন্ত আমি জামানত লইলাম ও যুবক, তোমার প্রত্যেকটা মুহূর্ত প্রত্যেকটা ঘটনার মধ্যে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামিনদার হিসেবে থাকবো। সুবহানাল্লাহ, ওই যুবক নজরে নবীজির চেহারা আনোর বাসা আর মা বাবার দিকে চান, কি করতো জুতা মাত পড়ে গেছে। হঠাৎ করে এক পর্যায়ে মা বাবা উঠে কই, ও আমার আদরের সন্তান আহমদে মুজতবা মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখান হইছে ওখান হনিলা। সুবহানাল্লাহ, সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবকে ওই ইহুদি যুবকে কলিমা পড়ে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। লগে লগে কলিমা পড়িছে, ইহুদি যুবকের রূহটারে আজরাইল আলাইহিস সালামে কবজ করে লইয়া যাইছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওই ইহুদি যুবকের নামাজ পড়ছেনি, রোজা রাখছেনি, কোন আমল আসেনি, ওই সবে মাত্র ঈমান আনছে। তার শান শৌকত মর্যাদা কতটুকু গেছে আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমায়, সাহাবায়ে কেরাম হলে যখন ওই ইহুদি যুবকের লাশটারে যখন এখন মুসলমান হয়ে গেছে, ইমানদার হয়ে গেছে, ইমানদার যুবকটা লাশ যখন সাহাবায়ে কেরাম হলে তুলে লইয়া জানাজার লাগে মাঠের মধ্যে লইয়া যায়, আমার নবীজি বুড়িটি করবে তার পাও মুবারকের বড় বিদ্যা আঙ্গুল একটা আসার উপরে উকি দিয়া দিয়া আটিটা জমিনের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ, সাহাবায়ে কেরাম হলে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি এরকম কেন আটিটা? বলে আমার এই যুবকের মহব্বতে আমার মহব্বতের কারণে কলিমা পড়িছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত অসংখ্য ফেরেশতা হল জমিনের মধ্যে পাঠাইছেন, যেই যুবকের মহব্বতের প্রতিদান হিসাবে জানাজার শরীক হওয়ার লাগিয়া আমি জমিনে 8 বার মতো জায়গা পাইয়া দেব। নিজের মহব্বতে এক ইহুদি যুবকের যে শান শৌকত এত বাড়ি যায়, আমরা তো উন্নত মহব্বতই নাই স্যার, আমরা যুবক তো ইহুদি না, তো আমরা তো জন্মগতভাবে আমরা মুসলমান জাতি। আমরা আমার মাও মুসলমান, আমার বাবাও মুসলমান, আমার দাদা দাদি আমার নানা নানি প্রত্যেক মুসলমান, তাহলে আমরা তো শান আরো বেশি হওয়ার কথা, আরো বেশি হওয়ার কথা জানি সাহেব বল। এর লাগিয়া আমরা নবীজির মহব্বত করব। আর নবীজির মহব্বত, নবীজির নাম মুবারকের মধ্যে শুধুমাত্র মহব্বত, নবীজির নামের লাগে মহব্বত করা কারণে আল খাসাইসুল কুবরা কিতাবের মধ্যে জালালউদ্দিন সিয়ুতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এক ওয়াকিয়া ঘটনা উল্লেখ করেন। ওদিন আমরা বিদ্যা আঙ্গুল চুমা খাইলাম নবীজির নাম শুনিয়া, আপনারা জানেন
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম মুবারক যখন শুনলাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তখন আমরা কিতাব হয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া কুররাতু আইনিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া তোমার আইনানি বিদ্যাগুলো তোমার এই চোখের মধ্যে লাগাই আমলটা রসুল আসেনি দলিল আসেনি অবশ্যই আছে এটা মুস্তাহাব আমল আল খাসাইসুল কুবরা কিতাবের মধ্যে ইমাম জালালউদ্দিন সাইয়্যিদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বনি ইসরাইলের একটা ঘটনা উল্লেখ করেন বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি আসলো 200 বছর পর্যন্ত ওই ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করতে জমিনের মধ্যে কয়শো বছর কত বছর 200 বছর মাত্র না গেলে 11 বছর মাত্র আমি লাইনো আইয়া কিন্তু কয়শো বছর ইবাদত করতে 200 বছর পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানি করতে ইবাদত না নাফরমান হযরত মুসা আলাইহিস সালামের যুগের মধ্যে জলিলুল কদর নবী আসলা হে মুসা নবী না দা যে মুসা নবীর চড়ে আজরাইল আলাইহিস সালামের সব পর্যন্ত মারা গেছে ও নবীর জমানার মধ্যে 200 বছর নাফরমান ওই এলাকার বনি ইসরাইল হয় ওই 200 বছর নাফরমান যখন মারা যায় মারা যাওয়ার পরে বনি ইসরাইলের মানুষের তারা দরিয়া যে জায়গার মধ্যে আবর্জনা ফলানো হয় ও আবর্জনা জায়গার মধ্যে দিনে তারে পালাইয়া রাখিয়া হইল যখন পালাইয়া রাখিয়া হয় ওই রাত্রের মধ্যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওহী পাঠায় ওয়া নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তুই বড় আরামের সহিত বিছনার মধ্যে আরাম করতরায় আর আমার বন্ধু বড় কষ্টের মধ্যে আবর্জনার জায়গাতে আছে কয়শো বছর না ফরমান যাইতাছে নি কয়শো বছর 200 বছর আর নবী মুসা রে কিতা কইল আল্লাহ আমার বন্ধু বড় কষ্টের মধ্যে আবর্জনার জায়গাতে আছে হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফরমান ইয়া আল্লাহ খানো বলে অমুক জায়গার মধ্যে যাও গিয়া পাইবা আমার এক বন্ধু আছে তানরে বালা করিয়া পরিষ্কার করিয়া গোসল করাইয়া কাফন দাফনের ব্যবস্থা করো গিয়া কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম ওই জায়গার মধ্যে যখন যায় যাওয়ার পরে যখন ওই ব্যক্তির চেহারাটা যখন দেখে বলি ইয়া আল্লাহ এটা কিতা কইলা বনি ইসরাইলের প্রত্যেক হুরুত থেকে বড় পেটিন থেকে বুড়া প্রত্যেক জানেন বলে এই ব্যক্তি কোন নাফরমান আল্লাহ আমি মুসা আলাইহিস সালাম জানি কোন নাফরমান ইকো আবার তোমার বন্ধু কি লাগিল আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমে ফরমায় হাকাদা কানা ইল্লা আন্নামা কুল্লামা নাশারাত তাওরাতা ওয়া নাযারা ইলা ইসমি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাদাহু ওয়া ওয়াদাহু আলা আইনাইহি ও মুসা আলাইহিস সালাম তুমি যেখান কইতা এখানে ঠিক আছে আর আমি যেখান কইয়া এখানে ঠিক আছে তুমি দেখছো দুনিয়ার বাহ্যিক ভাবে যে আমি আল্লাহর নাফরমানি করছে কিন্তু আমি আরেকখান দেখছি তার আমল আমার এই বান্দা সারাদিন নাফরমানি করতো রাত্রের মধ্যে যখন তাওরাত কিতাব পড়িতো আর তাওরাতের মধ্যে যখন আমি নবী আমার বন্ধু নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক দেখতো আমার নবীর মুহাব্বতে নাম মুবারকের মধ্যে চুমা খাইয়া তার চক্কর মধ্যে নিয়ে লাগাইতো আমি আল্লাহ এত পছন্দ করছি তার আমলটারে তার 200 বছরের নাফরমানি আনে আমি আল্লাহ মাফ করিয়ে তারে জান্নাতি হিসাবে সার্টিফিকেট দিলাম সুবহানাল্লাহ শুধু জান্নাতি না জান্নাতের মধ্যে 70টা হুরের সাথে তার বিবাহ আমি ধার্য করিলাম সুবহানাল্লাহ নাস্তে হয়ে গেল সুবহানাল্লাহ আর তুই দিলা কইনা সুবহানাল্লাহ 200 বছরের নাফরমান ব্যক্তি যদি নবীজির নাম মুবারকের লাগি মহব্বতের কারণে চুমা খাইয়া চক্কুত লাগানোর কারণে তার শান শৌকত বাড়ি যায় আমরা তো উম্মতে মুহাম্মাদি আমরা তো নবীজির কলমা পড়নেওয়ালা নবীর উম্মত হল তাইলে আমরা যখন নবীজির নাম শুনবো শুনে বিদ্যা আঙ্গুলে চুমা খাইবো চক্কর মধ্যে লাগাইবো কত শান আমরা বাড়াইব এটা তো আল্লাহর বালা জানে জি আমরা করবনি না জি ইনশাআল্লাহ আমরা করতাম কারণ এটা আমল বালা এটা আমল কিতা বালা আমল কারণ আমরা রুতবা বাড়াইব শান বাড়াইব শওকত বাড়াইব আমরা ইজ্জত বাড়াইব নবীজির মহব্বতে ইজ্জত বাড়াই याद রাখেন জানি নবীজির যত মহব্বত আপনার ভিতরে রাখবো তত বেশি আপনার ইজ্জত বাড়িব এখন নবীজি যদি খালি কই বলে আমার মহব্বত আছে আমি নবীজির মহব্বত করি আর আমার কাছে নামাজ নাই রোজা নাই আমি আমার কাছে দিনদারি নাই আমার কাছে হালাল হারামের তমিজ নাই আমি হারাম কোনটা এটা তমিজ করি না হারাম কোনটা এটা তমিজ করি না বৈধ কিটা এটাও আমি চিনি না আরে শুধুমাত্র নবীজির মহব্বত করি তাহলে এটা আপনার একটা বুয়া দাবি এটা কিটা জি এটা হলো কিটা কই না এটা দাবিটা আপনার বুয়া আপনার নবীর লাগে মহব্বত নাই যদি নবীর প্রতি মহব্বত হইতো আর তখন যান যার লাগে তার মহব্বত তার গুণগান বেশি গাই জানি না
আপনি যখন নবীজিকে মায়া করুন তাহলে নবীজি যখন করছেন তখন পছন্দ করতে না যুবকসকলে দেখিয়েছেন ও দুনিয়ার দেখি যখন জানি চাইয়া যে তারে মহব্বত করে যে যার লাগে মহব্বত করে দেখবা তো এখানে এই মহব্বতের ব্যক্তি যদি পিছিয়ে এখন বাসে দৌড়ে গেল বুঝলে না রাত 12টার সময় যদি এটা হয় আমার লাগে আগে যে 12 মজা খাইতে চাই বুঝলে না জি এতে 12 মজা আবার দোকান বন্ধ করে দেয় বাড়িতে কিনে গিয়ে আনবো বলে আমার মাসুকা পয়সা দিতে 12 মজা তুমি তুমি বাইরে খাবো একটু 12 মজা বানাও দে ইলা আশিকা দিন না হইছে কিন্তু আমি নবীজির লাগে মহব্বত আমার আছে আমার নবীর লাগে মহব্বত আছে কিন্তু আমি নবীজির সাথে মহব্বত এমন রাখলাম আমি নামাজ পড়ি না আমি তিলাওয়াত জানি না আমি রমজানের রোজা রাখি না আমি সুদের ব্যবসা করি আমি ঘুষের ব্যবসা করি আমি ড্রাগসের সাথে আমার জড়িত আমি বন্ধনের সাথে আমার জড়িত প্রত্যেক যেটা অবৈধ সম্পর্ক যেটা আছে তার লাগে আমার জড়িত সম্পর্ক থাকে আর আমি নবীজির মহব্বত কি রে ভাই এটা বুয়া দাবি না নিকলছো যে এটা দাবিটা বুয়া নিলে বৈধ তো বই বুয়া না নি এর লাগে আর নবীজির প্রতি মহব্বত যদি না সেটা লাগবো জি সাহেব নামাজ লাগবো না নি নবীজি নামাজ পড়েছেন নবীজি নামাজ পড়ছেন না নি উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন আর আমার নবী উম্মত আপনি নামাজ পড়বা কেন না উম্মত দাবি করতে হইলে মুসলমানের মধ্যে আর কুফার আপনার মধ্যে পার্থক্য হইলো কিটা নামাজ যদি নামাজ পড়বা মুসলমান নামাজ পড়তে না বদ্দিন মুসলমান কি খারে এর লাগে সম্মানিত হাজিরিন আপনারা ওটা আমরা বলবা না মাইলো হুজুরকে যখন রাত আইছে সময় বুঝতে উপরে বলবা উঠি যাই লাগিয়া উঠি বেলা চাল হওয়ার জন্য আমি কিন্তু হইতে সময় হইব কারণ আপনারা সাইয়ার ভিতরে জিনিস হইয়া দিয়া যাইতাম এলে উঠই না সম্মানিত হাজিরিন আমি একটা আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করছি আমি যদি সময় শেষ বাস্তবায়ন বলে শেষ হইছে লাগি যে আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করছি কথা সম্পর্কে আপনারা সবাই আলোচনা করতে চাই আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমে ফরমায় ওয়ালাকাদ যারানা লিজাহান্নামা কাসীরাম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় নিশ্চয় আমি জিন্নাতের মধ্যে থেকে এবং ইনসানের মধ্যে থেকে অসংখ্য জিন্নাত আপনাদের অসংখ্য ইনসান আপনাদের জাহান্নামের লাগিয়া তৈয়ার সৃষ্টি করছি ওয়ালাকাদ যারানা আয় খালাকনা আমি সৃষ্টি করছি জাহান্নামা কাসীরাম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনস জাহান্নামের লাগে অধিকাংশ জিন্নাত এবং ইনসান আপনাদের কিতার লাগে বলে লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা কারণ তারা আমি আল্লাহ কলব দিছি অন্তর দিছি বুঝার যে শক্তি যেটা আছে এটা দিছি কিন্তু তারা এই কলব দিয়া বালা জিনিসকে বুঝার চেষ্টা করে না অন্তরের মধ্যে বালা জিনিসটা দেখা দেয় না জিকির করে না তিলাওয়াত দিয়ে তারা অন্তরে নুরানি করে না জিকির দিয়ে তারা অন্তরে নুরানিত করে না গান বাজনা অবৈধতার সম্পর্ক আছে অবৈধতার মারফত আছে ওই সব কিছু দিয়া তার অন্তরটাকে জ্বালাইয়া রাখে এর লাগে ওই সমস্ত ব্যক্তি ওগুলো লাগিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাহান্নাম রে তৈয়ার করে রাখছো খাল লাগে বলছেন যারা আল্লাহ কলব দিছে কলব দিয়া বালা জিনিস বুঝার মতো উপলব্ধি করে না বালা জিনিস বুঝার চেষ্টাও করে না লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়া লাহুম আ'য়ুনুল লা ইউবসিরুনা বিহা আমি আল্লাহ যারা চক্ষু দিছি কিন্তু বালা জিনিস দেখার লাগিয়া আর ওই বান্দার বালা চক্ষু দেখার পরে বালা জিনিস দেখে না না দেখিয়া অশ্লীল জিনিস দেখে মোবাইলের মধ্যে সারা রাতটা গান বাজনা দেখি দেখি খাটাইলায় ওই ব্যক্তির লাগে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জাহান্নামটা তৈয়ার করে রাখছে আল্লাহ কার লাগিয়া যারা চক্ষু থাকা সত্ত্বেও বাদ খাবার মধ্যে বাদ জিনিসটা দেখে দেখি সারা রাতটা রাত খাটাইলায় এখন দিন হরদিন কইছিলাম বলে প্রেমিক প্রেমিকার রাইট দেখলে আসবে বটো তোমার ভিডিও কল রাইট আসতাম ফাটিয়ে গেল আপনি জান্নাত পেয়ে দিতেন আপনি ইসু নবী লাগি তুলনা দিতেন জি আল্লাহ আল্লাহ বলেনি আল্লাহ আপনার সম্পর্কে ফরমাইতা ওয়ালাহুম আ'য়ুনুল লা ইউবসিরুনা বিহা আমি আল্লাহ এর চক্ষু দিছি বালা জিনিস দেখার লাগিয়া এরা বাদ জিনিস দেখতে সারাটা জিন্দেগি কাটাইলায় ওয়ালাহুম আযানুল লা ইয়াসমাউনা বিহা আমি আল্লাহ এর কান দিছি বালা জিনিস শোনার লাগিয়া কিন্তু এরা শুনে কে বাদ বাদ জিনিস তা গান শুনে ওইদের বিপদ যেটা আছে ওটা শুনে ওই সব কিছু কান মন্ত্র দে শুনে অর্থাৎ যেগুলা শোনার কথা নয় ওই জিনিসগুলা তারা শুনতে থাকে যেগুলা দেখার কথা না ওগুলা দেখার থাকে যেগুলা বুঝার কথা না ওগুলা বুঝার থাকে যে সময়টা শরীয়তের ভিতরে কাটাইবার কথা ওই সময়টা শরীয়তের বহির্ভূতভাবে কাটাইতে থাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় এরা উজাত হইলা কি উলাইকা কাল আনআমি বাল হুম আদাল এরা চতুষ্পদ জন্তু থেকে আরো নিকৃষ্ট জাত এরা নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক তারপর লুকাইছেন নি দি
যারা চক্ষু থাকাকালীন বাদ জিনিস দেখেন, খান থাকাকালীন বাদ জিনিস শুনেন, যারা অন্তর আছে, কলব আছে, বুঝার শক্তি আছে, বালা জিনিস বুঝে না, বাদ জিনিস বুঝার থাকে, তারা বালা জিনিস হইলে এখানে বুঝা হয় না, হারাইতেও চায় না। ওই যে 3 ক্যাপাসিটির মানুষ আছেন, এরা ওই লাগি জমিনের চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে আরো নিকৃষ্ট। কে কইতে এটা? আল্লাহ আহকামুল হাকিমিনে কইতা। আমি কইছি, আমি যেটা কইলাম না, আমি হয়ে গেছে ঘরে দিচ্ছেন ঘরে কল এটা কইবা না। কে কইছে কেন? আল্লাহ খারা যারা বালা জিনিস বুঝার চেষ্টা করে না, বালা জিনিস দেখে না, কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার কথা দেখি দেখি তিলাওয়াত আমি বছর যায় কি সামসাইতে ভিতরে থাকে, বস্তনির ভিতরে হারাইয়া বাক্সের মধ্যে সকলের মধ্যে হারাই রাখলা। এই বছর গেছে কোরআনে কেন খুললেও দেখার সুযোগ মিলছে না। ওই না বলছে কত করে যখন জানি 2 পর্যন্ত পড়িয়া বলছে আল্লাহর কালাম। আবার কই আমরা বাড়ির রহমত হয় নাকি, শান্তি হয় নাকি? আল্লাহর কালাম জব্দ করে রাখি দিয়েছেন আপনি। যে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করলে ঘরটা আরো আলোকিত হয়ে যায়, যে ঘরের মধ্যে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়, আপনি ওই রহমতের বস্তুটারে আপনি বন্ধ করে রাখছেন, আপনি আশা করেন রহমত পাইছেন। ঠিক এর লাগে আমরা কমপক্ষে এই জমিনের মধ্যে হারাম যেগুলো আমরা কাছে আছে, হারাম জিনিস থেকে আমরা দূরে সরিয়ে দিতাম। নবীদের যেহেতু আমরা মহব্বত করি, নবীদের প্রতি আমরা মহব্বত দাবি আছে, দাবি যখন আছে আমরা খামে পরিণত করতাম, কর্মের মধ্যে দেখাইতাম আমরা দাবি করি নবীর মহব্বত করি, অথচ আমরা সম্পর্ক হইল কি সুদর ব্যবসার লাগে, ঘুষের ব্যবসার লাগে। আমরা সমাজের মধ্যে বর্তমান কিন্তু ট্যাক্সের কিন্তু প্রভাব পড়েছে। এই ব্যাপারটা কিন্তু মুসলমানের ঘরে ঘরে এখন আপনারা আছে কিনা তা জানি না, কিন্তু ইয়াদ রাখবা মুসলমান হল হারাম ব্যবসা উপার্জন করতে খেলে জলদি তৈরি হইতা। মুসলমান হলে চাই কিনা রাত ঘুমাইছি আর খবর একটা উঠবার আগে ধনী হইতাম, লোকে বাড়ি দিতাম বলে সোনার এক বস্তা হইতাম, সেখানে এক বস্তা দিন হইতাম, কত শব্দ দেখতাম না বলতাম ঠিক দেখাই কিনা না। রাতারাতি ধনী উঠতে চায়, রাতারাতি যে ব্যক্তি ধনী হওয়ার চেষ্টা করবা আপনার হারাম রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা দিতে হইতো না। রাতারাতি আপনি ধনী হওয়ার চেষ্টা করেন না জানি। সাইয়েদনা উসমান বিন নূরান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আদর্শ অবলম্বন করুকা। হযরত সাইয়েদনা উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনাতুল মুনাওয়ারার প্রভাবশালী একজন ধনী আসলেন বলছেন, আবার জান্নাতি হওয়া জানি নবীজি জমিনে থাকতে সময় জান্নাতের সার্টিফিকেট দিলাইছেন, কিন্তু হযরত উসমান গনি এত প্রভাবশালী একজন ধনী ব্যক্তি হওয়ার সত্ত্বে আর আমরা ধনী আপনার অবস্থা দেখলে কি ভাই ভাই দেখলে বোঝা যায় ধনী কিটা বোঝা যায় আম্বানি হয়ে গেছে। শুনুন আম্বানি হতে পারে অ্যাটিটিউড দেখায় না, আমরা দেশের ধনী হতে হয় তারা না আবার বালা ইরাও আসুন দান ছিল বলতে হয় যারা হযরত সাইয়েদনা ওসমান যে নুরাইন আসুন ঠিক তদ্রুপ মদিনাতুল মুনাওয়ারার আরো তো ধনী বলা না টাকাওয়ালা হলাস না সবার টাকা কি তারা ইংলিশ নিয়ে ইসলামের খেদমত না এই দান টাকাটা লাগবার কত অর্থ হই লাগবে আল্লাহ জানেন। হযরত সাইয়েদনা ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি আসলে ব্যবসা তাই যে সিস্টেমটা অবলম্বন করতাম আপনারা দিন আমরা মাইন্ড হারাই, সামান বেশি বিক্রি হইতো, মুনাফা কম হইতো। এটা হলো কি সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ, ওটা হলো মুসলমানের আদর্শ। মুনাফা কম হইতো, সামান বেশি নতুন না সাবান সামান বেশি, প্রোডাক্ট হল বেশি সেল হইতো, প্রোডাক্ট বেশি সেল হইতো, টাকা দিতে হইতো, ফায়দা কেমন হইতো কম হইতো। এটা হলো কি মুসলমানের আদর্শ, সাহাবায়ে কেরাম হলো আদর্শ। ও আদর্শে আদর্শিত হইয়া আমরা মুসলমান হল ধনী হইবার কথা। আর আমরা যেটা করি দেখলাম যেটা একটা পুরোটা শুরু করি দিদি 10 টাকার মাল আনছি 150 টাকা যেটা চাইলে 1000 টাকা লইবার চেষ্টা করি করি না কইছো তুমি এমন চাইলো রাতারাতি ধনী হইতা, রাতারাতি ধনী হইতা আপনাদেরকে দেখা যায় যে তার জরুরত পড়তে পারে কত লোক মনে করেন 10 টাকা না দিতে দাও আপনি তারে যদি পালে কৃষ্ণা ধরছে 20 টাকা হইছে জুলুম করছেন না বলছেন আপনি তো সে মজবুর আর জুলুম করছেন এখন হে মজবুর অবস্থা হে লই দিছে আর দ্বিতীয়বার আপনার কাছে গুলি আইবনি বলছেন তার কোনো আপনার দোকানে দিবনি বাটাইয়া জীবনও দিত না ইহার থেকে তার বন্ধু চিন্তা তার লাগে সেদিন গপ করে বলে ওই দোকান থেকে একটু ভালো হয়ে যাবে বিলকুল ভালো মারিস না আর ভাই সেটা জমিয়ে দিতাম আপনার বিজনেস আপনি কুড়াল মারলাম মারছেন না হ্যাঁ দেখুন আপনার ওই একটা
আপনি সাহায্য করুন কা, ঠিক আছে আমি 10 টাকা দিয়ে লইছি, আপনি 11 টাকা দিলাম, আমি 1 টাকা মুনাফা আমার আছে, 12 টাকা দিলাম, আপনি 20 টাকা দিয়েছেন, ওর দাও নেই, দিনে বড় ডাকাতি না নিবি, জি যাবো দিনে বড় ডাকাতি, এর লাগে আমরা মুসলমান হলে একবার টাকা পাই। এখন ইয়াদ রাখুন এটা হিকমত আছে, বিনা হিকমত নাই। আপনি যখন 10 টাকার সামান 11 টাকা বেচিবা, 1 টাকা মুনাফা লইছো, তখন আপনার সেল যদি 1000 টাকা হয়, 1 টাকা 1000 টাকা। আর আপনি যদি 10 টাকার সামান 20 টাকা বেচুন, আর সারাদিনে 10 টাকা বেচুন, মাত্র বেচুন কটা? জি 10 টাকা বেচিলে মাত্র কত টাকা আপনি পাইছেন? 100 টাকা ফায়দা পাইছেন। আর 1000 টাকা বেচে কত পাইছেন? 1000 টাকা পাইছেন। প্লাস আপনার কাস্টমার কোনোদিনও আপনাকে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে না, এই বলে বলছেন কোনো স্বপ্ন দেখো আপনার কাছ থেকে ব্যবস্থা না হবে যদি না আপনি ঠিক মতো ব্যবসা করতে পারেন। এর লাগে উসুল আদর্শ আমরা সাহাবায়ে কেরাম আমল করতাম, আমরা আদর্শ খেতাব তখন চাল সাহাবায়ে কেরাম আমল হারাম যে যেগুলো আছে, বিশেষ করিয়া আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত আমরা যদি হারাম বেশিয়া খাই, আমরা ইবাদত করব, এটা তো কোনো ফায়দা দিত না, জীবনই চাপ করে বিলকুল দিত না। নামাজ পড়বো, রোজা রাখবো, হালাল হারাম করিস থাকে না যদি, তাহলে কোনো ফায়দা পাইতাম না। এর লাগে সম্মানিত হাজিরিন, আমরা কিন্তু আমরা রিজেক, আমরা উপার্জন, এটা খুব ক্লিয়ার ভাবে আমরা যাচাই বাছাই করতাম যে আমরা উপার্জন হালাল না হারাম, আমি যে একটা খাদ্য খাই আর এটা হালাল না হারাম, ভালো করে আমরা যাচাই করতাম। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়, আর রিবা সাবউনা হুবান আইসারুহা আইয়ানকিহার রাজুল উম্মাহ। ওকারনা আউযু বিল্লাহি মিন যালিক। আমরা সুদের ব্যবসা করি, ঘুষের ব্যবসা করি, টাকা দিয়ে টাকা লেনদেন করি না পঞ্চাশ টাকা দিয়ে টাকা বেশি না নি, 10 টাকা দিলাম বাদে আপনি আমার অমুক তারিখ দিবা 15 টাকা, না দিলে বাড়িতে থাকবো আস্তে আস্তে, সুদ না নিতে হবে। তাহলে সমাজ আছে বহুত সুদী পরিবার হল আছে, সুদী ব্যবসায়ী হল আছে। আমরা মুসলমান আবার নামাজও আগর খাতার হয়ে যায়, বিচারও আগর খাতার হয়ে যায়, আগর খাতার হয়ে যায়, ইমানদারি মাত্র আগর খাতার হয়ে যায়, বুঝছেন নি? বিচারের ক্ষেত্রে আগে হয়ে যায়, মুরব্বীরা তো আগে হইবে, ভাইবেন না বলতে চাও আমি মাটিতে খারাপ ঠিক নাই, বাস্তব দিব এটা আমারে বাস্তবে তো কেউ করবে বড় আমার খারাপ ঠিক নাই, বাস্তবিকতা। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমায়, আর রিবা সাবউনা হুবান, সুদকুরার গুনাহ হইল কি 70 এর ঊর্ধ্বে। কতটার ঊর্ধ্বে? কতটা গুনার ঊর্ধ্বে? 70টা গুনার ঊর্ধ্বে। এক সুদকুরার অর্থাৎ 1 টাকা যে ব্যক্তি সুদ খায়, যে ব্যক্তি হারাম 1 টাকা সুদ খাইব, আল্লাহর হাবিব ফরমায় তার নামে আমলের মধ্যে আল্লাহ 70 এর ঊর্ধ্বে গুনাহ লিখে দেয়। আইসারুহা, আর এই গুনার মধ্যে থেকে আদনা কে আদনা গুনাহ, একবারে তুচ্ছ গুনাহ হলো গিয়া। আইসারুহা আইয়ানকিহার রাজুল উম্মা, ওই যুবকে ওই ব্যক্তি যে সুদ খাইলো, গুয়াকে তার মার সাথে জিনা করলো, কত নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক, এটা আদনা গুনাহ। কিতা সাবক না দেন না, কিতা আদনা একবারে মামুলি গুনাহ, এটা এই কি গুনাহ মামুলি না নিতা বল। এর লাগিয়া ইটা রাস্তা অবলম্বন করি আমরা। দেশ পঞ্চান কোন জিনা করবে পাইলে তারে আটা আদর করেননি, মায়া করেননি, যত্ন করেননি। পঞ্চান বড় কিতা দামদুল্লাহ খান মায়া করে বাইরে রাখেননি, বালা করে কিছু 7-25 দিন উত্তম মাধ্যম দিয়া মাথা নেড়া করে গিয়া আনানি, খবর দিয়া সঞ্জয় দিনের তো বেরোলা বেলেন। পঞ্চান যেই ব্যক্তি সাধারণ একটা গুনাহ করছে, এটা করছে গুনাহ সাবক এক গুনাহ, শুধুমাত্র জিনার গুনাহ করছে, আরে আপনি দরিয়া মানলা তো মানলা, মাথাও নেড়া করলা, মাথা হুদা করলা, চুলাইলা, অসম্মানী করলা, বেইজ্জত করলা, বেহুরমত করলা, এত কিছু করতে পারলা, আপনি পারলা প্রতিবাদ করতে পারলা, আপনার সাহস দিছে, সমাজের সাহস দিছে, এলাকায় মিলিয়া করতে পারছেন এক গুনাহ করার কারণে। কিন্তু আপনার বাড়ির দ্বারা আপনার লাগা করো সুদের ব্যবসা করিয়া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস অনুযায়ী 70টার ঊর্ধ্বে গুনাহ করলো, জিনার চাইতে আরো বড় গুনাহ করলো। 1 টাকা খাইলো সুদ, আর 70 এর ঊর্ধ্বে গুনাহ কাম করলো। গোয়াকে এক অপরিচিত মহিলার সাথে জিনা করার কারণে তার শাস্তি, যে ব্যক্তির গুনার সমপরিমাণ হয়ে যায় তার মার সাথে জিনা করার গুনাহ, ওই ব্যক্তির বড় সুন্দর করে আটা আদর করিয়া দাওয়াতও আনিয়া খাবেন, তার বাড়িতে আপনি দাওয়াত দিয়া খান,
বড় সুন্দর করে কুটুমালাও করেন, কোন বিবেকে করেন বলছেন? তারা তো একদিন উত্তম মাধ্যম দিলা না, তারা তো কোনো একদিন তো মারলা না, তারা তো কোনো একদিন প্রশ্ন করল না। আপনি আপনার বিবাহের কাছে প্রশ্ন করেন জানি শুনুন, আমি কিতা করলাম, আমি সমাজের কোন পথে চলিয়া, আমার বিবেক কেন, আমার আকল কেন, আমি চলিয়ার কোন পথে, এর লাগে ইয়াদ রাখুন জানি সম্মানিত হাজরিন। আপনারা আমরা ওই যারা উপস্থিত আছি মনে মনে আইতে পারে আমরা তো খবর করি মুসলমান আছি, এটাও আছি, আমরা বহুত আছি বলে না আমি তো খাইয়েন না, আমারও হালাল পুরা ব্যবসাও ঠিক আছে। ইয়াদ রাখুন জানি আপনি অপর পক্ষে প্রতিবাদ করেন না, অপর পক্ষে প্রতিবাদ করেন না। মুকাশিফাতুল কুলুব কিতাবের মধ্যে ইমাম গাজ্জালি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বনি ইসরাইলের 80 পুত্রর উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আযাব হল নাযিল করিয়া দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেন। কেনে বলে ওই পুত্র হলে শুধুমাত্র নিজের জাহান্নাম থেকে বাঁচাইছে, নিজের জান্নাতি করার চেষ্টা করতে, অন্যের আদেশ দিত না, বালা খবর আদেশ দিত না, বা তখন নিষেধ করতো না, যার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আসমান থেকে আযাব হল নাযিল করিয়া ধ্বংস করছে। এর ওই গুরু আপনার নামের অন্তর্ভুক্ত লাগে আমার নাম যদি নাই যায়, আমার মতো কপাল গুলো এই জমিনে আর কেউ হইতে পারে। আমরা তো উম্মতে মুহাম্মদী রাবি শ্রেষ্ঠ উম্মত হন, আমরা উম্মতে মুহাম্মদী কিনা কুনতুম খায়রা উম্মতি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমান তোমরা এই জমিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত। কেনে বলে আমরা বালা খবর আদেশ দেই আর বাদ খান থেকে মানুষের নিষেধ করি, কিন্তু আমরা কাছে এই প্রথাটা গেছে গিয়া। আমার গ্রামের মধ্যে মানুষে মদ খান গাঞ্জুড়ি আছে, আমার গ্রামের মধ্যে মধুরি থাকে, গাঞ্জুড়ি থাকে, সুদপুর থাকে, গুসপুর থাকে, ডাক্তার ব্যবসায়ী থাকে, কিতা আর লাগে তার বাপরে হে ভাতকের আসানি না বলতে চলে হে তার বাপর কার আমার কিতা আইতে গেছে, ও প্রশ্নটা এখানে তো আমার কুচ্ছি দেখার কুচ্ছি না। মুসলমান হল তোমার কাছে তো একটা ইমান আছে, নবীজির একটা আদর্শ তোমার কাছে আছে, তখন পক্ষে আপনি প্রতিবাদ করতাম। আপনার ইমান যদি থাকে তাহলে প্রতিবাদ করবা, আর মনে করিবে না তার বাপর হে খান একদিন তোমার কইব বলে আমি আমার বাপর খাইয়া আইতে সময় যায় না। যেটা মনে করছেন গ্রামের হল বাংলাত আছে, হোসাইটের মধ্যে আরামের বাসা বাঁধিছে, আমার তো দারতিও না, কিন্তু এই থেকে আইতে সময় যাই বলি তার বল একটা বস্তার মধ্যে দিন এক বস্তার টমেটো থাকে, আর একটা যদি ফসি যায় উপরে বা তলে, সারাটা বস্তারে ফসাইতে সময় লাগবো না? না, বিলকুল সময় লাগতো না, লগে লগে ফসাই নিব। এর লাগে করণীয় কিতা ফসা টমেটোরে বার করি ফেলাই দিতা, না ফেলাইলে বাকি বালা গুন্তরে ফসাই নিব। ও সমাজের আপনি বালা করি আপনারা খেয়াল রাখুন জানি আপনার সমাজের মধ্যে দেখা যায় ইলা কোনো ফসা ব্যক্তি হয়ে গেছে, ফসা টমেটো মনে করে যে ফসা টমেটো সমাজ থেকে এটা করতে লাগবো, বয়কট করতে লাগবো, বহিষ্কার করতে লাগবো, সামাজিক কারণে তারা চিন্তা করতে লাগবো, বিচ্ছিন্ন করতে লাগবো। তার লাগে উঠা বাসা, তার লাগে আপনি কুটুমালা রাখলে হইতো না। কারণ রাখবা ঠিক আছে, অধিকাংশ ইয়াদ রাখুন জানি আমরা অনেক শিকায়ত করি কিতা আমরা নমাজ আমার উল্টাকে নমাজ আসলে জানে না, মাদ্রাসা কে পড়ে পড়া পায় না, স্কুলে কে কলেজে কে পড়া পায় না, কত মাস্টার যখন রাখলাম, কত তেল পড়া অনেক খাবাইলাম, কোনো তারিখ বইকে খাবাইলাম, কত সাপ ওগুলো বেঁচে গুফা দেওয়াইলাম, এর বাদে পড়া পায় না। কারণ আছেন না নিশ্চয় কারণ একটা, নিশ্চয় একটা কারণ আছে, নাই নিতে পড়া পাইছি না। কেন মুসলমান জাতি তো কমজোর না, উম্মতে মুহাম্মাদের মেধা এটা সবচেয়ে উত্তম মেধা এই জমিনের মধ্যে। কারণ দেখো একটা ইতিহাস খুলিয়া বড় বড় সায়েন্টিস্ট যেন আসলে সারা মুসলমান হল, যত বড় বড় জিনিস সকল বলছি পৃথিবীর মধ্যে সব মুসলমানকে বানাইছো। তাহলে আমরা দিমাগটা খানে গেল, আমরা ব্রেনটা খানে যায়, এটা কি তার লেগে অত লস হইল? পিছনের থেকে আওয়াজ আপনারা মাতিবা না, আনামাতি দেখার চেষ্টা করবা। আমরা মুসলমান জাতি রানি, আমরা ব্রেনটা এত নরম খেনে কোনে যা খেনে চিন্তার দরকার আছে। আমার হালাল খাইয়ার না হারাম খাইয়ার চিন্তা না, কেউ আছে আমি হালাল খাইয়ার উপার্জন করিয়া, কিন্তু আমি যে ব্যক্তি হারাম কুর, সুদকুর, ঘুষকুর, মধুরি, গঞ্জুড়ি, ডাক্তার ব্যবসায়ী, তার লাগেও আমার সম্পর্ক আছে। তার বাড়িতে গিয়ে ভাত খাইয়ার, তার বাড়িতে গিয়ে দাওয়াত খাইয়ার, তার বাড়িতে গিয়ে চাও খাইয়ার, বড় পাউরুর পাউ তুলিয়া বইয়া গপুক দিয়া তার পালা মজার মজার খাইয়া আইয়ার আইয়া আবার কই বলে আমার উল্টা পড়া হয় না। আইতে সময় লাগে বেঙ্গট করিয়া পারলে আঙ্গুরও আমার আমিয়ার হেও আইতে সময় উল্টা দিয়ে উল্টা উল্টা আমার কাছে কইতা আমার উল্টা করে পড়িয়া দস্তা পড়া হইতো সামনে দিনে খাবই কোন হইতো ওই বলি তাদিকে কইতা বলে বাকর স্যার রাসূলুল্লাহ আলাইহি তিরসার না
तुझा काम आहे ना तिथं लगे तुम्हाला तिथलं रंगार राखी आता आपल्याला हे बदनाम करताय ना रे बाळीत नसा बोलणार या खतम पडे या असर पडे ना पहिला नसा बोलना सोडिया गेला पत्नी यूज कुरान देवीवर होतो ये बरं असं राहायचं ना कुठं फायदा व्हायचा आई काय म्हणते घ्या तुम्ही देव उद्देश ओळायचं आहे যে কারণে ওড়াইতে হয় তোমার ব্যবসা বাণিজ্য তোমার খাদ্য তোমার চলাচলিত তোমার বন্ধু বান্ধব সব কিন্তু হারামের লাগে সম্পর্ক মিলা হয় তুমি একদিনও এটা পরিচয় করছো না করছিলাম না করছি চিন্তাও করি না আল্লাহ কি সম্মানিত হাজরিন আমরা ছাত্র আমরা বাচ্চাদের আছি আমরা অভিভাবক না হিসাবে করি না কি তো হয়েছে বেড়া লাগছে صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم क्या करने नमाज पढ़ा किताब और আমরা সারা নামাজ পড়ি নিকল চার আমরা নামাজ পড়ব না নামাজ চার ইনশাআল্লাহ আমরা নামাজ জমা করে ঠিক করব ইনশাআল্লাহ আমরা নামাজ পড়তো না করি আমরা নামাজ আমরা নবীজির মহব্বত করি যারা নবীজির মহব্বত অন্তরের মধ্যে আছে এরা কোনোদিন নামাজ ছাড়তো না ইনশাআল্লাহ ছাড়বো না বলছা জি না এর লাগে এখন একটা জিনিস ইয়াদ রাখতে হবে আমরা তো নামাজের দিকে মায়া নাই জিন্দাগি আমরা মাঝে নাই আর আস্তে আস্তে আমরা এটা উঠিছিলা আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আছে এরা হচ্ছে জিন্দাগি বিল এরা কেউ না আস্তে আস্তে দিন ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এটা কমজোর হয়ে উঠে একদিন ইলাও সময় আইব এক সময় আইব আপনার আওলাদে কবরের মালকে দাঁড়াইয়া সূরা ইখলাস তিনবার পড়তে ওখানে জানতো না কিলা দোয়া করেন ওখানে জানতো না নামাজ কিলা পড়েন তাও কইতে পারতো না ইসলাম খারাপ ওখানে কইতে পারতো না শুধু কইব বলে আমি মুসলমান ওখান যাই সামনে আর এটা আপনি চিন্তা করে দেন আপনি বড় কি আপনার হুতারে জিজ্ঞাসা করে দেন জোর নামাজ পড়ে রাখা জিজ্ঞাসা করে দেন দেখো অনেক তফাৎ হয়ে গেছে আপনি যারা এগিয়েছেন আপনার হুতারে এইটেন না কইবে এখন মেসা পড়তো জানি কিন্তু তান কমলটনের দুটি দ্বন্দ্ব কইনা রে দুই দিছেন এখান নাই খেয়াল করতে তান হরুতার প্রতি তান হারাম হালাল হারাম পরিচয় নাই তান হরুতারের প্রতি যত্ন নাই হরুতাই করে পড়ার দিকে পড়ায়নি না না খোঁজ খবর লওয়া নাই মেসাজ দিন আসো পড়াই তান খোঁজ খবর লইন না তান ওর দিন প্রাপ্য যেগুলো আছে তার এটাও দেন না আর ইসলামী করার থাকি বকিলামি করার থাকি মাকুতি চিনি আপনারা এলাকা আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরে তারপর একটা জিনিস আমরা আছে না শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড জি আমরা স্লোগান কিটা হই না একবারে আম বাবিটা আছে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আমরা দিব আমরা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আমরা কই শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড মুসলমান এটা আমরা মুসলমান হওয়ার স্লোগান না শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ঠিক আছে মানছি দুনিয়ার শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন আছে কিন্তু উলামায়ে কিরাম ওগুলো ফরমায় আল ইলমু হায়াতুল ইসলাম আল ইলমু হায়াতুল ইসলাম দিনী শিক্ষা অর্জন করা ইসলামের জীবন দিনী শিক্ষা অর্জন করা হয় না মানে ভাবি নিতে পারেন বাড়িতে গেলে আগর চিন্তা হইছে না নাইলে ঘরে গেলে আমাইতে পারলো না আগর এক সময় বুঝছি বাজে গেলে ঘরে গেলে আমাইবার আগে দিকে কথা কিতাব নিয়ে আইছে কোন বাদে করে আমাই বুঝবাইতাম তো তুমি জোয়াত আসলা না তাসো আসলা না কেরম আসলা না বাজা এর লাগে ওকে পরিচয় দিতে গিয়া আগে কো কিতাব এসে গেলে বাদে কিতাব উঠতে ওখানে আগে পড়ে বাদে আমাই বলা না কিন্তু এখন আর এটা জিজ্ঞাসা করো না আনাইলে কিতাব আমাইতে আসলো বাদে ইয়ার বাজার কম বাক্কা হিকিলি যায় এর লাগে আপনারা দয়া করিয়া মাধ্যম দেনি শিক্ষা মুসলমান দিনী শিক্ষা অর্জন করা কিতা মুসলমানের ইসলামের জীবন কখন ইসলামের জীবনের লাগি দিনী শিক্ষা অর্জন করা হ্যাঁ আল ইলমু হায়াতুল ইসলাম ওয়া ইমাদুল ঈমান মুসলমানের অন্তরের মধ্যে যে ঈমান যেটা আছে ওই ঈমানের কুটি হইল কি মেরুদণ্ড হইল কিয়া দিনী শিক্ষা অর্জন করা
এখন আপনি কইছেন শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, আমি কই মুসলমানের ইমানের মেরুদণ্ড হইল গিয়া দিন ইসলামের শিক্ষা অর্জন করা। ইয়াদ রইব লিখান সাবকন জি, এগুলো আমরা বাচ্চাই, এরা আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, এরা থেকে আমার নতুন নতুন জারি থাকতো। আপনারা দিন মারা যাওয়ার পরে আপনারা ইয়াদ করার কেউ থাকে না। ও সব বিবরাত গেছে না সাবকন, ও সব বিবরাত গেছে। শাবান মাসের কত মাস চলে, মাগফিরাতের মাস না ইনশাআল্লাহ, রজব মাস। আগে যাচ্ছি আমরা বাপ দাদা ওখানে সারা মিলিয়া মিমার সাথে লইয়া কবরস্থানের মধ্যে যাইতা গিয়া তুলামারি পড়াশোনা করি, রাত্রে গিয়া জিয়ারত করতাম। করতাম না হইতা মা বাবার লাগে প্রত্যেকে দোয়া করাইতা, আজটা দিনকে দিন এখানে আলাদা আলাদা করে জিয়ারত করাইতাম। একটা টান আছে, মায়া আছে মা বাবার প্রতি। আর তাও দিতে পারতেন দিন করে এলে মা বাবার সফল হইতো, পড়াইয়ে গিয়ে দোয়া অনুরোধ করতাম। এখন আছেন 80% কমে গেছে। तुम्हें कब्रिस्तान में दे क्या खूब लिखा था, किसी ने लिखा था कर ले दुआ किसी के लिए, कर ले दुआ किसी के लिए, क्या पता कल को तू भी तरसेगा उसी के लिए, क्या पता कल को तू भी तरसेगा उसी के लिए। लगे कब्रिस्तान में देखो ना जाएगा तुला मारते नहीं आता মনে করেন না বলে অমুক মেজায় হত্যা দিছো, অমুকে কই চিন্তা পারে না, তান পারে না, তান পারে তা হবে কেন? আমার কাম হইছে আমি মারা যাওয়ার পরে আমারও সঙ্গে আসবো, আমি সময় ছাড়িয়ে দেওয়ার পরে আমার আওলাদে আমার ইয়াদ করছে। তো ও মানুষের প্রতি আমি জিয়ারত করি, আমি আজ যার বালা করবো খালি আমার লাগে যখন বালা করবেন না শুনছা, আমি যখন দোয়া করবো মানুষের থেকে আমার মানুষের দোয়া করবা, আমি তো নিজের দোয়া পাউরি নাই, আমি তো সরল করি না, আমার পুরুষটা খাইয়া কেউ করতো না, আমার কোনো ইয়াদ করতো না, আমার আওলাদে ইয়াদ করতো না। নাকি ইয়াদ রাখুন জানি সদকা খয়রাত করতে সময় আওলাদ তোর আগ দিয়া দেন জানি আমরা শিক্ষা দিতাম। আপনার 10 টাকা কোনো মাদ্রাসা দিতা, কোনো মসজিদে দিতা, কোনো এতিম মিসকিনে দিতা, কোনো মেশাবহলরে দিতা, তুফা দিতা। আপনার হাতে না দিয়া আপনার টাকাটা ও হাদিয়াটা আপনার বাচ্চার হাতে দিয়া কোন জানি অগুনিয়া দেহ হইব কিতাব আপনি আপনার ওটার প্র্যাকটিক্যাল একটা শিক্ষা নতুন করে ইলা দেন, ইলা দেন। আর যখন আপনি দেখতেন আপনার আওলাদে দেখবা সেই ওলাদে আপনার নামে, কারণ হে কইব আমি দেখছি আমার বাবায় তান বাবার লাগি আমার আগ দিতে পাইছো, এটা জায়েজ আছে। আমার বাপি আমল করিয়া গেছে না চুকই তিনি তার উপর। যখন আমি আমার আওলাদরে লইয়া কবরস্থানে গিয়ে আমার মা বাবার লাগি দোয়া করব, খাই আমার আওলাদে আমার লাগি কবরস্থানে গিয়ে দোয়া করব, করবেন না হচ্ছে এর লাগি কবরস্থানে গিয়ে দোয়া করা কিতা জিয়ারত করা কিতা কোনটা চালু সুন্নাত, জিয়ারত করা কিতা সুন্নাত, জিয়ারত করা সুন্নাত, কবরস্থানে গিয়ে জিয়ারত করা সুন্নাত। মানে কোন বলে শিরিক, এটা কি বলে শ্রদ্ধা করিলে, কিতা করিলে অনেক আছে বেওকুফে করিলে সে বেওকুফি যারা কিতা দুশো কিছু না, তাই বহুত আছে না আবেগী আছে যাও হরি চায়। আর অনেক হিন্দু মানুষ বলা আছে বিতর্ক বলা আছে না চিন্তা এখন যে বললো করে আমার কিছু দেন তার তো ইমান আছে না না এখন দেবো হইলা তারা তো মুষ্টি করা যায়, হে মুষ্টিকে করা মুডও হয়ে হ্যাঁ ইয়ে করছে আমার এখন ভৌতিকা এলে কি মানুষকে এখন দেখা লাগবো না নেই না সে চিন্তা করছে। অথচ যদি কেউ চিন্তা করলে শিরিক হয়ে দিবে না। কোন ব্যক্তি যদি কোন আউলিয়া কেরামের দরবারও গিয়া মাজারও গিয়া যদি তাজিমান সম্মানার্থে যদি চিন্তা করিলে এটা হারাম, এটা কিতা, এটা কিতা হারাম। আর যদি ওই মাজারে ওলি আল্লাহরে যদি আল্লাহ জানিয়া চিন্তা করে নিয়ত করে তাহলে শিরিক হইব। কিন্তু যে আল্লাহ না হে ওলি আল্লাহ জানিয়া করে, হে আল্লাহর বন্ধু জানিয়া সম্মানার্থে কিতা করছে, হারাম কাম করছে, গুনাহ কাম করছে, শিরিক না ঈমান আবু গেছে না। এলাকে বদলো না তারে বুঝাক তো এই সময় বুয়াক কা বুয়া হো বলে ও যখন কাম করছে এটা হারাম, এটা করই না, আল্লাহ ছাড়া করে সিজদা করই না, তাজিমে সিজদা করা হারাম বুঝাই দিন না। আর দূরের দিকে কারে বলি বলে শিরিক 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 হে বলে শিরিক কিতা আপনি বুঝাইছেন না আপনারা, এলা বুঝালি লাগে। এখন সিজদা করতে হইলে নিয়ত তো লাগে, নিয়ত নাই। আরো জিনিস সকল আছে ওদিন আমরা মা বাবার কদম কিছু করি না, আপনাকে জানা দরকার আছে না? একজন পুরুষে হে জমিনের মধ্যে 5 জন ব্যক্তির কদম মুছে করতে পারবে। কয়জন ব্যক্তি? 5 জন। याद রাখুন জানি কয়জন ব্যক্তি? 5 জন। সারা আওয়াজ আইছে না করতে গিয়ে বাদ খাওয়ালি লিবা কয়জন ব্যক্তি? 5 জন ব্যক্তির কদম মুছে করতে পারবো। কদম মুছে আমরা দেশের মধ্যে কইলা 5 দিন সালাম করা
পাঁচদরি প্রথম বলছি ওখানে মানছি এখন আমরা একটা ফটো হয়ে গেছে উল্টে আপ হয়ে গেছে এই শব্দটা পাঁচদরি সালাম করা এতে দেখো পাঁচদরি সালাম করে না কদম বুঝি করে ওটার নাম হয়ে গেছে পাঁচদরি সালাম করা কদম বুঝিটা মাঝখান বুঝেছেন এর লাগে যখন সে একজন পুরুষ সমাজে পারবো পাঁচজন সে তার মা তার বাবা তার মা তার বাবা তার হরি আর তার হলো পীর ও মুর্শিদ আর পীর মুর্শিদ উস্তাদ দেবতা ও পাঁচজন ব্যক্তির একটা করতে পারবো পাঁচজনে কদম মুসি করতে পারবো বিয়ার দিন মরি হরি বাদে মামি হরি অমুক হরি তাকে এলাও আছে নাই এসব কিতা হারাম সামনে বড় হারাম কদম মুসি দূরের কথা সামনে বড় কিতা হারাম বুঝ পাইছেন না মাসলাইটা জি একজন মহিলা মেয়ে মানুষের কয়জন সালাম করতে পারবো পাঁচজন হে তার ওই মেয়ের মা বাবা ওই মেয়ের মা বাবা আর হইলা কি তাই শাশুড়ি আর শ্বশুর কয়জন মহিলা চারজন আর তাই জামাই স্বামী ও পাঁচজন ব্যক্তি ছাড়া আর দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম কেউ নাই সব হারাম কত বুঝতে পারা কিতা এখন আবার এখন কই নানি ওড়ি পারবো বুঝছেন দাদি ওড়ি পারবো কারণ কিতা মুরিবাতের হইতে পারে কিছু মাত্র বুঝছেন এখন তো বলে না নানি ওড়ি পারতা না নানি ওড়ি বেটা বিয়া করতে পারতো না আরাম এটা বুঝছেন বিয়া করা আরাম নানি নানি ওড়ি বিয়া করা আরাম নানি বলছেন দাদি ওড়ি বিয়া করা আরাম নানি আর বলি বিয়া করতে না খেয়াল রাখুন যে মোটামুটি যারা বিবাহ করা আরাম এরা কিটা করতে পারবো সালাম করতে পারবো কত কিছু করতে পারবো আর যারা বিবাহ করা জায়েজ আছে যারা সামনে বললে বিয়ার প্রস্তাব দিতে পারবো বিয়া করতে পারবো শরীয়তে জায়েজ রাখতে এমন ব্যক্তির কদম মুসি করা হারাম ওহা বিয়ার যখন মাঝখানে ক্লিয়ার হয়েছে নিতাম বলে এখন কদম মুসি করতে সে কোনো না কইবা চিন্তা করিলা শিরকি কিলা কদম মুসি করতে সে মাথা নতুন মাইনিস মাথা কিতা করে নিছে মাই নিছে বলে এখানে বলে চিন্তা করে নিছে চিন্তা করলে কিন্তু কিছু বলে শিরক হয়ে গেছে ইয়াদ রাখুন জানি কোনো বন্দায় যখন চিন্তা করে তার শরীরের 8টা অঙ্গ দিয়ে চিন্তা করতে লাগবে কয়টা অঙ্গ দিয়া জানার দরকার আছে না হইতো জানেন তো কিছু আমরা জানি আপনি জানি না কয়টা অঙ্গ দিয়ে চিন্তা করা লাগে 8টা অঙ্গ দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে নতুন হইছেন না ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা হয় না প্রথমে নিয়ত প্রথমে কিটা নিয়ত আমি আল্লাহ চিন্তা করি জানি আল্লাহ মাহবুব জানিয়ে চিন্তা করতাম আর কিটা আমার দয়া পাও তখন তার দয়া পাও পাতা জমিনে থাকতে লাগবো তারপরে তার দয়া আটু জমিনে থাকতে লাগবো কটা হইল 60টা তারপরে তার দয়া হাত কটা হইল 6টা তারপরে তার নাক কটা হইল 7টা তারপরে তার কপাল কটা হইল 8টা ও 8টা যখন জমিনের মধ্যে লাগাইব আর রব আহকামুল হাকিমের মাহবুব জানিয়া নিয়ত করিয়া চিন্তা করব তখন তার সিদ্ধ হইব অথবা তার সিদ্ধ হইছে না অথবা তার সিদ্ধ হইব নিতা বল জি না সিদ্ধ হইছে না যখন এই ব্যক্তি নিয়ত করছে না বলে আমি চিন্তা করি আর আল্লাহ জানিয়া মার গিয়া কদম বুঝি করতে পাও বার পাও না তোমার কদম বুঝি অর্থ হইল যে তুমি খাবা কদম অর্থাৎ কোন মাসলা হইল গিয়া ডাইরেক্ট তার টুট লাগাইয়া তার মার কদমের মধ্যে চুমা খাইতে আমরা চেষ্টা করি না দিয়ে লাগে কই বাসুক কাসুক হোক না বলে মাথা লাগাই দিছি এর লাগে উলামা কেরাম বলে কথা বাসুক লাগিয়া আর দি বুঝি আছে চুমা খাইতে ফিতনা দিয়ে হসিবার লাগিয়া মাত বুঝিছেন আসলে মূলত হইল কি ডাইরেক্ট টুট লাগাইয়া মার কদমের চুমা খাইতা তখন জান্নাতের চৌকাটা চুমা খাইছে আরে মার কদম চুমা খাইলে কদম চুমা খাইলে খানা খাইছো জান্নাতের চৌকাটা চুমা খাইছো ওনা বলে আবার বেদাত আর শিরক আর সমাজে বলতে না এখন যখন আমি মার কদম সজ্জা দিত চুমা দিব এখন কোনটা নিয়ত তো কিছু করছি না আমি হাঁটু তো জমিনও লাগাইছি আচ্ছা লাগাই দিলাম লাগানি হলে মার জমিনও লাগাইতাম কিন্তু আমি কেন লাগাইছি মার পাওয়ার মধ্যে ওলা খুশি আনছি আবার নাক রয়েছে শুনলে কপাল রয়েছে শুনলে ঠিক লাগলো না গিয়া আমার সিদ্ধ হয়েছে না সিদ্ধ হয়েছে নি সামনে আবার সিদ্ধ হয়েছে না সিদ্ধ হয়েছে একটা অঙ্গ যখন লাগানো লাগে জমিনও লাগানো লাগে কিন্তু আমার শুনলেও রয়েছে আবার
আর নিয়ত আমার মার কদম খুশি করা আমি খুশি আলে চুমা খাইছি বুঝাকে আমি নবীজির হাদিস মাহফিল জান্নাতের চৌকাটা চুমা খাইছি আর আমার আশা হইল জান্নাতের চৌকাটা চুমা খাইতাম আল্লাহ কি কদম খুশি করা কিতা জায়েজ না না জায়েজ জি ও আরেকটা জিনিস কই দলিল লাইবা সূরাতুল মাইদা 101 নম্বর আয়াত তাফসীরে ইবনে কাসিরের মধ্যে হাফিজ ইমামুদ্দিন ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ও আয়াতের তাফসীর করতে সময় আমরা দেশের মধ্যে বিচার হয় মানে বিচারের মধ্যে দেখবা বিচারি যখন বাইরে বাইরে বিচার লাগে দরবার লাগে সমাধান করিয়া দিয়ালে বিচার বলে হই মানে হুরু বাইরে জলদি যাতর বাইরে কাম করে গিলা হই দিন না বাগে পা লাগলে পরে হই মানে বাপর কে খাওয়ার দরকি দাসার খাওয়ার দরকি যা মার খাওয়ার দরকি চাকিয়া হই নিনে না হইতে এগুলো আছে না অস্তিত্ব জি আছে এগুলো অস্তিত্ব আছে সূরাতুল মাইদার 101 নম্বর আয়াতের তাফসীরের মধ্যে তাফসীরে ইবনে কাসিরের মধ্যে আনতা আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে উনি একদিন সাহাবায়ে কেরামগুলোর মজলিসের মধ্যে ফরমায় ও আমার সাহাবায়ে কেরামগুলো তোমাদের কোনো কিছু জানা থাকলে আমার প্রশ্ন করতে পারো সুবহানাল্লাহ তোমাদের যে কোনো সওয়াল যদি থাকে যে কোনো বিষয় জানার থাকে প্রশ্ন করো আমাকে এখন প্রশ্ন করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাবার নাম কি আচ্ছা বলুন চলো আমি যদি আপনারা কই আমার কোনো প্রশ্ন করবা উত্তর দিব আপনি যদি কই বলে আমার বাবার নাম হোক কিন্তু বেকুল প্রশ্ন না কারণ এই প্রশ্নটা তো হে জানতে তার মা জানে বলা জানি এই প্রশ্ন তো আমার কাছে হইবার কথা না এটা আমার কাছে হইছে মার কাছ থেকে হইছে ওই তার বাপ কই নবীজি কইলো কথা নি তার বাপ কই কিন্তু মা কইতো এখান তো নবীজি কইলো কথা না কিন্তু বেকুল প্রশ্ন না আমার নবী বললেন আবু কা হুযাফা সুবহানাল্লাহ তোমার বাপ হইলো কি হুযাইফা তোমার বাপ কে আবু হুযাফা তোমার বাপ হইলো কি হুযাইফা দৌড় দিতে করো মারা গেছে কি আল্লাহ তুমি নতুন হইলে আমার বাপ হমু আর নবীজি কইলো বাপ হই মা আপনারা কিতা মামেলা কিতা আসাতুল খান খান খাওয়া লিয়ে শেষ আমরা দেখা শেষ করলিম আবার উত্তর দে বলে ঠিক আছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখানো কইছেন ওখানে সত্য ওখানে সত্য আমি আবু হুযাফার সাথে কি ওই যে সম্পর্ক থেকে তুমি জন্ম লইছো নবীজি কইতে পারেন না ইলমটা কে দিছে ইলমটা কে দিছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার নবীর এই তৌফিক ইলমটাই সালাহিয়তটা দান করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইলমে আতাই করব ইলমে গায়ব আতাই আল্লাহ এই ইলমে গায়বটা আল্লাহর রাসূলকে দান করেছেন মাত্র কইছেন নি আল্লাহ কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইতে পারবে অনেক জিনিস হয় তো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রশ্ন করা শুরু করতেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সওয়াল করতে যেটা জরুরি না আমরা দেশের মধ্যে আছে না সওয়াল করতে করতে এমন একটা বেকুবি প্রশ্ন একটা করা শুরু করে মাত্র যখন জানিলাম যেটা আমরা প্রশ্ন করতে সময় তো এইগুলো তো হিরো না করে নিলে প্রশ্ন করতে করতে যখন আপনার আউরি প্রশ্ন হয় লাগাম হি দরকার নাই এটা প্রশ্ন ওই রকম প্রশ্ন যখন করেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জালালিয়তের মধ্যে নারাজ হয়ে গেছেন যখন নারাজ হয়ে গেছেন দেখুন লগে লগে সাইয়েদনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমে লগে হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদমে ধরে চুমা চুট লাগে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমাদের maaf করে দেখো আমরা জানি আমরা স্বীকার হইয়া আল্লাহ আছে তার কোনো দ্বিতীয় শরীক নাই আপনি নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন আমরা রাহনুমা দ্বীন ইসলাম আমরা মাযহাব ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার নবী হিসেবে আমরা সন্তুষ্টি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি দয়া করতে করে আপনি আমরা উপরে রাজি হয়ে যান আপনি আমরা উপরে রাজি হয়ে যান ওই যে উমরের ততক্ষণ পর্যন্ত কদম থেকে ছাড়ছেন না যতক্ষণ নবীজি মুস্কি আসেছেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কে ও আয়াত কে তাফসীরের মধ্যে যে ঘটনাটা হযরত সাইয়েদনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমল এটা হলো কি বর্তমান আমরা একটা সমাজের মধ্যে বিচার করেন কোন থেকে আনি মানে হাজরিয়া মাসসাবা আপনি বুঝছেন আল্লাহ কে এটা প্রথা আছে আপনি বুঝছেন আপনারা যখন কদম মুছে করা যায় না না জায়েজ আছে আল্লাহ কে দেখতে চান অনেক সময় আমরা বেটিয়া সালাম করতে বেটাকে বেটিরে বলে দিই না হয় এটা করেন না হারাম কোন জায়গা করে দেই মায়া মায়া করবেন বেশ মায়া বাড়ি গেলে
বেশ মায়া বাড়াইবা না নগদ তো চুলিয়ে পর্যন্ত রাখবা যেটা অবৈধ এটা অবৈধ দেখবা না মাথা মাথা কইছি না আপনারা এর লাগে হারাম জিনিস যেগুলো আছে আমরা ছাড়ি দিতাম প্রথম বসে করা যাই এরপরে সিজদা করতে হইলে কয়টা লাগে 8টা অঙ্গি সিজদা করতে লাগে যখন পুরো বান্দা সিজদার মধ্যে পড়বো পড়ি আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আর আমার কইতে পড়িয়া শান্তি ও চক্ষুর পানি ফলাইব আল্লাহর আরশে পর্যন্ত খুশি দেখো সুবহানাল্লাহ আল্লাহর আরশে ফেরেশতা বললে ফখর করে আমরা নামাজ পড়তে বড় করে নিয়েছি ও সামনে রমজান মাস ও শুধুমাত্র রমজান মাস আবার করে তেরাবি ছিল পাইবে তখন পুরো পয়লা তেরাবি দেখা হইল আরে হ্যাঁ তিন পূজা চাই 5 পূজা থেকে আস্তে আস্তে কাস্টমার নাই ফালতু ওইটাই যেতে হয়েছিল অবস্থা পন্ডতকে দেখা যায় দিন আগে মেসাবার মসজিদ আসলাম আর গভর্নমেন্ট দিক উন্নতি রাস্তায় বলা আসলো সবথেকে দিলেন বলে আপনারা এক কাম করো কা ই 28 আগমন তো খুললাম কা আমরা দেখা করবো 28 ভাই আর দিন 27 না নি জি আর দিন হই না 27 আর রাইট বাল এদিন দেখা যায় ওই তো সালুন বলুন তো দেখা হয় বুঝলেন নি আর ইদর দিন আবার ইলো কোন সকল আসন তো বড়ই না ইদর দিন নামাজ পড়ে না আসন না না আসন ইদর দিন নামাজ পড়ে না এই জমিনে হে আর বালা খা তারপর আপনাকে হে বালা ওই সময় দেখা যায় আপনার দিন গরম হয়ে যায় দেখো সব নামাজও পড়ে কষ্ট করিয়া মেহনত করে হালাল আমার অবস্থা আপনি ভালো শেষ বিদ্যা আল্লাহ চিন্তা করার হিসাব বাড়াই যায় ইকে কিচ্ছু করে না কুটি খালে খায় খাতে মাথান দুটোই তৈরি আচ্ছা চাপড়ে তখন জানি ও জমিনের মধ্যে এক বিদুর মধ্যে আছে তার ইমান না এ আমরা মুসলমানটি বালা খান না কাপড় বালা দেখা গাড়িও বেলা মধ্যে আর আমার সমাজের মধ্যে আমরা যারা বেনামাজি যেটা হারাম রাস্তার মধ্যে আছেন তারা বালা দিকে খাটান না আয়েস সব কিছু ঠিক আছে আরাম সব খুশি আছে আর আমরা ভিতরে আই আল্লাহ এটা কিটা কতটা করি দিলাম এবার তো কথা তুমি আমারে জানি এরকম জান আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ জানে না আমরা দেই না হারি হবে দিলাই তার রাস্তায় বাজু হইতে আমার তিন তারা হয়ে আসছে আর আমার আমার সোনরিকার সেট হয়ে গেছে দুর্বলতা আইনি না জি কই না তাহলে দুর্বলতা আইনি না এই দুর্বলতা আনন্দ না জানি দুর্বলতা আনন্দ না জানি আমি এখন জিনিস করে দিয়া হযরত জালালউদ্দিন সৈয়দী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা হাদিস নকল করেন আল খাসাইসুল কুবরা কিতাবের মধ্যে যে উম্মতে মুহাম্মাদি যখন কোন মুমিন ইমানদার নামাজি মুত্তাকি ফরজগার বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমি বিপদের মধ্যে আছি পরিশানির মধ্যে আছি মুসিবতের মধ্যে আছি আমার অমুক জিনিসটার প্রয়োজন আল্লাহর কাছে যখন বান্দা চায় মুমিনে আল্লাহ তখন উঠে আমার বান্দারে আরেকবার আমার কাছে চা তোর সাবা হালতারে আমি একটু পছন্দ করছি তো মায়া লাগে তখন আরেকবার তুই চা আমার তখন বন্দাকে বারবার চাই না আমরা বেদান্ত শুনি চাই ও চাইতে একটা যতনি আয় তখন আল্লাহ যে লেট করি কিতার লাগি লেট দে বলে যখন মায়া তখন তুমি মায়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে দিবা আল্লাহর মায়ার লিস্টের মধ্যে হাবাই গেছো তখন কি হইছে কিতা আল্লাহ বারবার দিতে লেট করে আর তোমার লাগে তোমার মা শুনতে আল্লাহর পছন্দ লাগে আর তুমি বেদিন বদিনিয়ে যখন আইয়া নাপাক কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে যায় ফেরেশতা ওকে ডাকতে বলে লগে ওটা দিয়া বলা বাইটুন না বুঝছেন নি ও বলা বাটি ওর আল্লাহ এমন না আপনার তখন মনে করেন যদি নামাজ পাঁচ পড়িছ আপনার কাছে ইমানদার সব তো ঠিক আছে হালাল হালাল তো ঠিক আছে নামাজ পড়তে চাইতে পাইতা না মনে করেন যদি আপনার আল্লাহ মায়া করে দিয়েছে তখন যে সাধনা দিন বলে আল্লাহ আমার মায়া করতেন এর লাগে আমার মা আল্লাহ পছন্দ করতে রাখেন আল্লাহ মাথাইতে আমারে আল্লাহ আমারে মাথাইতে আর এই তো আল্লাহ দাস করে দিলেই তো আল্লাহ না বলছেন দাস করে তো বেদি রকমের দেই যে আল্লাহর পছন্দ আল্লাহ যারা পছন্দ করেন না তারা দেন কিটা দাস করে দিলেই বা চাইতেও দিলেই বা এর লাগে প্রত্যেকটা পরিশানি থেকে আমরা মুক্তি হওয়ার লাগে আল্লাহর দরবার ছাড়া দ্বিতীয় দরবার আমরা অবলম্বন করতাম না নিরাশা হইতাম না আমরা অনেক সময় ওই কিতা বলে চাইতে কি হয় দরজা হারা হয়ে যায় এর বাদে কিতা কই ওই আল্লাহ ইজাত আল্লাহ আনতি আল্লাহ আল্লাহ উনি আজ দুনিয়ায় চলে মাতিয়া এরকম যখন আমরা শুনছি না বহুত আমরা শান্তি হলো বুঝছি
ওনা কোনটা কইতে কোন আল্লাহ আছে তাহলে তো তুমি ফিলিস্তিনের মধ্যে মাত্রা তাই কানো কই দিন না বলতে ও হলো তুমি আল্লাহ দে আল্লাহ আমরা আসনা কই দিন না বলতে বাস্তব সকাল বড় জানে না আল্লাহ আল্লাহ জায়গা তো আছে আল্লাহ আল্লাহ জায়গা তো আছে জেলা টাকার মত আল্লাহ আল্লাহ আছে তুমি তোমার জায়গা আসলে চিন্তা করো তুমি খার জমিনে বইয়ে বাতিত রায় এর লাগিয়া হুশ হারাইতাম না হুশ হারাইলে খামাইব না আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমে দেন না এটা কইতাম কি আল্লাহ আসুন না এটা হাতরা করতাম আল্লাহ তোমার জমিনের মধ্যে ওখানে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো না তুমি চাইবা যে তৌফিক তোমার দিছেন জবান দিছেন ওখানে শুকরিয়া আদায় করবার না তুমি আরো সারা याद रखियो খালি চাইতাম দম খানি খাইয়া সম্পদ হইয়া পড়ে এটা জমাইয়ার অট্টালিকা বাড়ি ঘর দম সম্পদ জমাইয়ার হযরত আব্দুল কাদির মুহিউদ্দিন জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমায় याद रखियो তুমি জমিনের মধ্যে যত রিজিক তালাশ করবা যত খালি জমানে থাকবা জমিতে তুমি মরবা জমিন সারবা দিনা না বলছে সারবা সারার পরে তোমার এগুলো খাইব হে খাইব সব বল আমার আওলাদে খাইবা হিসাব করে দিবা তুমি খাবাইছো তুমি দিবা আমি খাবাইছি আমি হিসাব দিমু কিন্তু খাইব কে আমার ফুয়া বাতিজা আমার নাতি নশা হলে খাইবা হিসাব দিমু আমি তারা হিসাব ঠিক আছে খালি নিজে করে তারা করলে হইতো না এর লাগে আমরা এত আহানায়া হইছি আমরা তো ভাষা বলে না খানাইয়া রাইকোস কোনো বল নাই এত রাইকোস করে পরিণত হইছি দুনিয়া কোনো কিছু আমরা দেখ করে না ঘুম থেকে উঠিলাম নামাজ নাই গাড়ি চালানো ওলা গাড়ি চালাতে কি স্টার্টিং করবে বিবেক নাই যে বলে আল্লাহ আমার এই জমিনে দিতেন তার শুকরিয়া খান দাদা বলি আত ধরি না যে তার বিজনেস ব্যবসা আছে আর আমার তো আছে আমরা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ 12টার সময় ঘুমাইলাম 12টা ঘুমাইলাম টাইম শুরুতে শুধু কুম্বাতি বলি কথা হইতো যে বদর রক্ত ঘুমো থাকে তারা কি করে জানি বিষ্ণু সূর্য কুম্বাতি উঠে এখন তো ফসিং বলে বলে ফসিং ওখান বাজা কাম আপনারা আইন আরে নে ফসিং দেখছিলেন না সূর্য কুম্বাতি উঠে কুবে দিনে নেই সূর্য কুম্বাতি উঠে কুবে দিয়া তারা জিজ্ঞাসা করে যে সূর্য কুম্বাতি উঠতে ভাই বলে কুবে দি উঠতে কুবিটার কুম্বা বলে ভাই কুম্বা না নে কইবো ভাই এটা লাগে দেখছো না কুম্বাতি উঠে কোনদিন জানতে বলে কুবে দি সূর্য উঠে ওখান বলছে এই সত্যকে দেশের লাগে উল্টা দেখার বিষয় এর লাগিয়া কমপক্ষে জীবনকে শান্তি বানাই তৈরি আমার পরিবার শান্তি বানাই তৈরি আমার ভবিষ্যৎ যদি উজ্জ্বল বানাইতাম চাই আমরা আওলাদের ভবিষ্যৎ যদি উজ্জ্বল বানাইতে চাই তাহলে নামাজটা আমাদের কোনো রাস্তা নাই আপনি মনে করেন যে আপনি বিপদে পড়ছেন আপনার ভাই আপনারা উদ্ধার করে নিব আপনি মনে করেন যে আপনি বিপদে পড়ছেন 1 লাখ টাকার দরকার এমএলএ আপনার উদ্ধার করে নিব আপনার লাগাবাড়ি প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি উদ্ধার করে নিব জি আশা করেন কি আশা করেন কি আমরা সবথেকে বড় তো একটা মাইনাস পয়েন্ট আমরা মানুষের উপরে ভরসা করে বই যাই আমি আমার পাড়া প্রতিবেশীর উপরে ভরসা করে বই যাই সমুখ টেকালা তার কাছে 10 করে বই বিপদে পড়ছি এটাই উদ্ধার হইতে পারে না কেন বড় জলদি পাওয়া যায় কত জানেন বলতে হ্যাঁ প্ল্যান করতে তুমি জলদি পাওয়া যায় যাইবো বাড়ি হতে গিয়ে 100 টাকা দেবো 100 টাকা ওর মধ্যে 100 টাকা ওই 500 টাকা ওই 100 টাকা করে মিলে দুজনে 1000 টাকা করে আইবো কত কষ্ট লাগছে 1 মিনিট লাগছে না যাও না পারিয়া তোর কি আও দেখা তো বুঝবা এটা বলে 1000 টাকা ওলা জানি যাব বল জি এর লাগে ভরসা করে বেশি মানুষের উপরে যখন আমরা মানুষের উপরে ভরসা করছি তখন আমার উপরে মুসিবত আবার শুরু হইছে তখন বিপদ আবার শুরু হইছে ওমাই ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ওয়া হাসবু যখন আমার ঈমান আমার তাকওয়া আমার দিলের আমার শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যখন কইব বলে আমার রব আহকামুল হাকিমিন তাআলা আমি দ্বিতীয় কোন উপরে ভরসা করি না তখন দেখবা আমার লাগে আমার আল্লাহই যথেষ্ট দুনিয়ার কোন ব্যক্তির সাহায্য আমার দরকার পড়ে না রিজকের মালিক কে আল্লাহ হে রিজকের মালিক আল্লাহ আমরা রিজকের মালিক কে কোন জান আল্লাহ এক আল্লাহ তাআলা দিতে পারে রিজকের মালিক কে হয় না তাহলে যদি এক আল্লাহ রিজকের মালিক হয়
ঘুম থেকে উঠে নামাজ না পড়িয়া ফজরের নামাজ নাই, জোহরের নামাজ নাই, আসর নাই, মাগরিব নাই, এশার নাই, জুমার নামাজ নাই, কোন নামাজের নাকি তোমার সম্পর্ক নাই, রিজক খেলে অত দৌড়ারা। আমি তো তোমার কথায় আর কামে মিল নাই, তোমার কথায় আর কামে মিল আছে নি না? আমরা সারা ভাই এক আল্লাহ রিজকের মালিক, কিন্তু আমার কথায় আর কাজে মিল নাই। রিজকের মালিক যখন আমি আল্লাহরে মানছি, পুরোপুরিভাবে মানি না, ভরসা করি না আমার রিজক দিবা আল্লাহ। আমি রিজকের উপরে যখন কুটি মারি বইমু, হালাল উপার্জন করবো, নামাজ রোজা পড়িয়ে আমার বরকত আই গেছে। যখন জানি যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়ে জামাত শরীফ ব্যবসার গেছে, জোহরের নামাজ জামাত পড়েছে, আসরের নামাজও পড়েছে, মাগরিবও পড়ে, এশাও পড়ে, দেখবা তার জীবনের মধ্যে কত শান্তি। হে দেখবা তার জীবন কিলা যার কইতে পারে না। তার কুড়িরও বিয়া দিলে একদিলে, কুয়ারও বিয়া দিলে একদিলে, পড়াই কুড়ি কিন্তু পড়িলেন বালা বালা দেখা জায়গা তো বালা দেখা তো পড়ি যায় বিয়া সাথে যায় কুয়ারি কিন্তু পড়ি ফ্যামিলি সম্পর্ক ইটা বালা বালা দেখা থেকে যায় কিতার লেগিয়া ব্যক্তি যে হেনো মাঝি সাইন্সে নামাজ পড়ি পড়ি আল্লাহর কাছে, আল্লাহ তুমি ছাড়া আর কেউ নাই, আল্লাহ তুমি ছাড়া আর কেউ নাই, তুমি আমার উত্তম একটা রাস্তা দেবো করিয়া আমার আওলাদ গুলার জীবনকে আল্লাহ উত্তম নেককার জীবন দান করো। বাপের দোয়া করছে, মায়ের দোয়া করছো, এটা ইসলাম এমনি আইছে না, ইসলাম এমনি আইছে না, দোয়ার মাধ্যমে আইছে। আমরা মা বই নহলে বড় দোয়া করেন না, তারও একটা কারণ আছে। আমরা যুবকগুলোর রিজার্ভের মধ্যে বরকত আয় না কারণ জানেননি, ওনাকে ডাইতে দেখবা নামাজ রোজা পড়িয়া গিয়ে রিজার্ভের মধ্যে বরকত আনতে পারে না। বড় ব্যাটিংতে নামাজ পড়েন না, বড় ব্যাটিংতে ব্যবসায়ী এই কামের মধ্যে লিপ্ত থাকে, মোবাইলের মধ্যে সারাদিন তখন রিলস দেখা, ভিডিও দেখা, গান দেখা, সিনেমা দেখা, অশ্লীলতার মধ্যে ডুবিয়া থাকে। বাচ্চাদের এখন সান্ত্বনা দিবার রাস্তা আবার মোবাইল, কিতা টমটম, এর মধ্যে কিতা টিম ও মতা দিয়ে তারা সান্ত্বনা। মোটামুটি আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয় এটা রাখা ছাড়ি দিতে মোটামুটি। কারণ আপনি যদি সতর্ক হই না, আপনার ভীষণ আপনি বালা লাগে বড় মোবাইল লাগে বিদেশে থাকুন আর বাড়ি যদি তখন বড় মোবাইল দিবার দরকার নাই, আপনার মোবাইল যথেষ্ট। আপনার ফ্যামিলির দরকার ওটা বর্তমানে একটা দিলেন না, বর্তমানে আছে একটা কিয়া ওটা আমি দেই না, এই বর্তমান টাইম দিলে কি তো আপনার যন্ত্র কারণ আপনার উত্তর আপনার কাছে কি আয়াত তো নাই, আপনার বেটি আপনার আওলাদ তো আয়াত তো আপনার কাছে নাইনি। আজ যদি আয়াত তো আনতে পারেন সীমার ভিতরে আওলাদ যখন ফরমার ভিতরে ঠিক করা যায় তখন পর্যন্ত ঠিক করি লাইন জানি। আর যদি কোন বলে না এখন না আবু হুরু রইছে বুঝবে বুঝি রইছে বড় যখন বড় হইব আত্মা বড় হই দিব এই সময় যখন বাবা নামাজ পড়া নালে বি দিব এই সময় তোমার দিতে সময় হইতো না মাথা কইছেন নি তাহলে ফরমার মধ্যে ডাক্তার সময় তারে বালা করি ফরমা ঠিক করে দিবেন। আর আপনার যতক্ষণ পর্যন্ত বাহাদুরি বাপর বাহাদুরি আছে তুমি বাপ যখন আপনি বয়স্ক হয়ে দিবা এই সময় আপনার হলুদায় পরিণত হয়ে গেছে, আপনার শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এখন আপনি শক্তি দেখাইতে পারছেন না। এর লাগে সন্তান গরমের মধ্যে বিশেষ করে আমার মহিলা যারা আছেন আপনারা আসলে বহুত বিয়াতি আছেন নাকি যে আমরা যারা বিয়া করছি আসলাম আমরা ফ্যামিলি যারা আছেন আমরা কমপক্ষে খেয়াল করতাম আপনার আওলাদ যারা আছেন যা ইচ্ছা হয়ে দিবা উন্নতি গিয়া গরম যা হইবা বলে গড়া নিবি হেডকোয়ার্টার কিন্তু হইতে যেমন আমার সুন্দরবন রূপণ করি যিনি দিয়ে হল যদি উল্টা বেড়া খাই দিব আর আপনি তেড়া থাকবে কারণ আল্লাহ সৃষ্টি করছেন কিতা বাম পাজর এখন আর দিদি কিনে তেড়া দেখা আর দিয়ে বুঝি কিন্তু এরা মায়ার ডাক দিতে মায়ার সাথে বুঝাইতে আমরা তার সুবিধা রাখা লাগে তার কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে তাই কি তৈরি করি আর আমার তো তার তো সিয়া না তাই দূর তাই তার সিয়া এই সিম্পল কথা হলো না বেশি আমরা ঠিক যায় એટલે ખ્યાલ করেন জানি বুঝার জানি মায়ার ডাকে যখন জানি আজ তো মোবাইলে দিলে যাবে আর আমি তোমার নকিয়া কো দি মানিয়ে পারমানে তো কি কাজ পারবা কইতে बात पैदा करना भी ও বুঝকা কি অবস্থা আইছে জানান আপনি একবার হইয়া দেখি নাই জানি আপনার কথা মানইনি বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমার গাড়ি ইউজ করি আমি যখন রাইট বাড়িতে আইব তখন আমার আওলাদের সম্পর্কে ইউজ করতে না মানে আমার দেখে ডরাইবা তো না আর যদি দেন আপনি এক কাম করেন জানি আচ্ছা না তো তার তো দেখা করে দেন
যে তাই বলেননি কামাই খেয়ে এখন দেখবেন তো আপনার আসলে ও সময় তোরা মুঠ মারি দিন না এই সময় ব্যাগ ছাড়া ডাটা ছাড়া নেটওয়ার্ক ছাড়া নেট চালাইবার লাগে যেটা ডেটা আছে এমপি ছাড়া আছে মানে ইন্টারনেট অপশন একটা তখন দিলাই না আর লাগে একদিকে পাইবা একটা দিনে চালাইতে এতে আপনি চালাতে পারেন কতগুলো হাঁটতে বা টিম দেখাইতে পারবেন আর তার কতগুলো নাচ গান দেখতে পারবেন মুভির তো চালাও তোমার মনে হয় কিন্তু এখন হাঁটাইলে তো আচ্ছা মোবাইল তোমার কাছে থাকো কিন্তু আমার কাছে রশি থাকতো আচ্ছা কইছেন আল্লাহ বান্দারা জমিনের মধ্যে দিতে ছাড়িয়া রশি আল্লাহর কাছে হ্যাঁ শেষ আইতে লাগো তুমি তো ফ্যামিলিতে তোমার রুটির মধ্যে রাখো না রশি বাঁধে রাখো এর লাগিয়া আমরা হলুতারে গান বাজনা দিয়া সান্ত্বনা করিয়া এরা মেমোরিটারে এমন লস করছে আমরা মহিলা যারা আছো এরা কথা আছে ঘরের মধ্যে যখন স্বামীর ঘর দিয়ে বারোইবার সময় হয়তো আসলো বলে দাও আল্লাহর হাওলা ফি আমানিল্লাহ আমার কইবা কথা আছে না আল্লাহর কাছে দোয়া করে স্বামীর বাকরিয়া দিবা কথা উপার্জনের লাগিয়া আমরা মা বলি না তো ঘরের বিশ্বাস থাকবো আনাইলে কাম কাজ থাকলে তো আছে কাম কাজ থাকে স্বামীর আগ বলিয়া যাইতা কাম কিংবা এটা কইছো যাইতা এই দাও উঠে ওলা না চলে সংসার কথা আসলে কি বলা কামও যাইবার সময় আগে দিয়া রাত্রে আল্লাহর হাওলা ঠিক মতো রাস্তাঘাট দেখিয়ে যাইও আর সুন্দর মতো থাকতে মানুষের দিকে সুন্দর মতো মাতিও আপনার চৌসা করিও না আবার সুন্দর মতো বাড়িতে আইও আল্লাহ আপনার সুন্দর মতো রুটিন করার তৌফিক দাও আমি দোয়া করি কি আমার নিন্দা রাখবো ওরা দোয়া দিবার কথা আসলেন বুঝছেন আর ইসলামের ইতিহাস দেখা ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে যত যুদ্ধ জিহাদ হয়েছে প্রত্যেকটা যুদ্ধ জিহাদের বিজয়ের পিছনে মদিনাতুল মুনাওয়ারার মক্কাতুল মুকাররমার সাহাবানি যখন যারা আসলা যারা সাহাবায়ে কেরাম ওগুলোর পরিবার যারা আসলা এরা গোষ্ঠী দ্বার বদৌলতে এরা বিজয়ী লাভ করছেন সুবহানাল্লাহ আর তলবারি যারা না যুদ্ধ জিহাদ করছেন না এরা জমিনকে কি আবাদ করতে নিলা না বলে খালি গেছি বাহাদুরি দেখাইছি ওই কে দিলা না প্রত্যেকই দোয়া আছে দোয়ার এমন তাকত এমন পাওয়ার একটা আছে আপনি মনে করেন না আপনার তাকদীরকে পরিবর্তন করে দিলেন আল্লাহ আপনি দোয়া করতে পারেন বলা বলি আমরা দোয়া করতে পারি না আমরা দোয়া করি না আল্লাহর কাছে পরামর্শ করতে পারি না আমরা জিন্দগিটা রং তামাশার মধ্যে কাটাই নিয়া ওভারটা কতক্ষণ বাগিয়ে দেয় বাগিয়ে কতক্ষণ কই না জি আমরা জমিনে কতক্ষণ বাগিয়ে দিতে পারবো কতক্ষণ আয়ত্ত আছে আমরা খাইরান মাফার আল্লাহ ফরমান জমিনে কোন থেকে পর্যন্ত কতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বাগিয়ে দিবা লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ আসমান জমিনে যত কিছু আছে সব কিছু কার আল্লাহ হে আল্লাহ কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহি কুনতুম আমওয়াতা ও বান্দা আমার লাগে নাফরমানি কিলা তুমি করস কিলা আমার লাগে নাফরমানি করস কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহি কুনতুম আমওয়াতা তুমি তো এখন মৃত্যু আসলা মরা আসলা আহইয়াকুম আমি আল্লাহ তোমারে জিন্দা করছি সুম্মা ইউমীতুকুম ও বান্দা তোমার আবার মৃত্যু আমি দান করব সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন আনো ভাগ্য দিবা আমার কাছে আবার লাগবে আনো দিবা ভাগ্য তুমি আমার কাছে আবার এখন তুমি চিন্তা করছ না আমি নামাজ পড়ি না আমি জমিনের মধ্যে চাইলাম আমার আল্লাহ এত সুন্দর একটা টাকচার দিল আমার বানাইলো এত সুন্দর একটা চেহারা দিল আপনার যৌবন দিয়ে আপনার জীবনের মধ্যে বাহাদুরি দেখাইছিলাম যাদ রাখুন দেনি ও যেটা আমরা স্টাইল চুলের স্টাইল ধরাই কাপড় দিন ফ্যাশন করিয়া চলি আর কই বলে বাপ দেখাই আটি মুখে পছন্দ করেন না আমার জি মনে করেন যে আপনার শরীরের টাকচার দেখে কেউ পছন্দ করে না আপনার কাপড় দেখে না আপনার যৌবন দেখে আপনার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় আপনিও আরেকজনের যৌবন দেখে আকৃষ্ট হই যতদিন পর্যন্ত তোমার যৌবনের বাহাদুরি আছে তখন তুমি এই জমিনের মধ্যে তোমার বাহাদুরি আছে যৌবন শেষ বাতি নিবি দিব কেউ তোমার গরিব না গরিবই হই না কেউ গরিবই থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার যৌবন আমার শরীরে থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ভ্যালু আছে এর লাগে ওই সময় আল্লাহ আমার দরবারে তোর ভ্যালু আছে তুই আমার দরবারে আগে একবার দেখ তাহলে জমিনের মধ্যে সবথেকে দামি সম্মানী ব্যক্তি বানাই দিবি সবথেকে সম্মানী ব্যক্তি বানাই দিব জামানার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নাম কি জানেন
সেখানে আমন্ত্রণ করছেন সজাগ আছেন নি আপনারা ঘরের আত্মা মারে আপনারা সজাগ আছেন নি আলহামদুলিল্লাহ সজাগ তখন জানি জমানার মুহাদ্দিস ফকিহ ছিল ইমাম ছিল আসলা সাইড মযহাবের এক ইমাম আসলা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শেষ সময়ে খালে যখন সময় বয়স আলী গেছে তখন কইলা এখন না কিছু নবীজির হাদিস তখন সংগ্রহের মধ্যে সময়টা কাটাইছে ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি সফর আরম্ভ করলাম যে জায়গার মধ্যে শুনেন ওনা আলিম একজন আছেন মুহাদ্দিস একজন আছেন তার কাছে দুইটা হাদিস আছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ওই জায়গার মধ্যে যায় যে হাদিসগুলো সংগ্রহ করেন আর কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন এইরকম সফর জারি থাকে একদিন সফর আরম্ভ করলাম হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি অনেক দূরের মধ্যে শুনলা যে জায়গার মধ্যে একটা হাদিস আছে কোন এক ইমামের কাছে কোন এক মাওলানার কাছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি সফর আরম্ভ করিয়া দেখা যায় রাতের মধ্যে মাঘমায়া শীত আসলো ঠান্ডা আসলো মৌসুম এক শহরের মধ্যে যাবার পরে ওই শহরের মধ্যে আমার লগে লগে রাত্র হয়ে যায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি নিয়তের মধ্যে আইলো আমি ওই শহরের জামে মসজিদের মধ্যে গিয়ে আমাইয়া গিয়ে নামাজ আদায় করিলাই আদায় করার পর ওলার মধ্যে আরম্ভ করলাম ফজরের নামাজ পড়িব আবার আমার সফর আরম্ভ করব ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ওই শহরের জামে মসজিদের মধ্যে যখন হামাইলাম হামানের পরে যখন ইবাদত শুরু করার লগে লগে যখন এশার নামাজ আদায় করিয়া যখন মসজিদের মধ্যে বিশ্রাম আরম্ভ করতা ওই সময় মসজিদের খাদিম আইয়া ফরমায় ও আল্লাহর বান্দা এখান শহরের জামে মসজিদ এখান তালা মারা লাগে আপনাকে বারোই লক্ষ আমি তালা মারি দিতাম তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কোন নিষেধ বাধা কিছু করে না সুন্দরভাবে তাই বাড়াই দেন আর তারও জানা আছে শহরের কিছু নিয়ম কানুন থাকে কারণ চুরি চামারি হয়ে দিতে পারে তালামারি রাখা লাগে জিনিস দামি দামি জিনিস সকল থাকে তো ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কেন চিন্তা করলো এই রাত্রের মধ্যে আইসার না হদি তো দিলেই তো ভরসা আছে কিন্তু আল্লাহর উপরে কারণ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল জেসা ইমাম না জেসা আমার লাগান ইমাম নেই জি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের লাগা লাগে শহর থেকে মসজিদে থেকে বারোইলা যখন মার্কেটে যাই বাজারে যাবার পরে দেখুন মানে এক দোকানের মধ্যে আগুন জ্বলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি গেলাম ওই দোকানের মধ্যে যা যখন দেখতে 18 থেকে 19 বছর বা 20 বছরের যুবক রুটি বানার আর রুটি তাওদের আগুন জ্বলে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ফরমায় ও আল্লাহর বান্দা তুমি রুটি তাও দিতে আগুন আছে কতক্ষণ পর্যন্ত বলে আমি সারা রাত থাকবো এই জায়গার মধ্যে বলে তাহলে আমারে তোরা শরীক করবানি তোমার লাগে ঠান্ডার মধ্যে যাইতাম সফরের মধ্যে বার হইছি আর এখন এই রাত খানো গিয়া আশ্রয় লইতাম তুমি যদি তোরা সুযোগ দিলে তোমার দ্বারা বইয়া গপ করে বলি রাত তোমার হাঁটাই দিনি আগুন তো হইতে কোনো অসুবিধা না আছে বলতো ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি যখন ওই জায়গার মধ্যে আমাইয়া যখন বন্দায় রুটি তাও দেয় কিতা দেয় এটা কয় আস্তাগফিরুল্লাহ আগুনের মধ্যে তাও দেয় কয় আস্তাগফিরুল্লাহ লামাইতে কয় আস্তাগফিরুল্লাহ ওরকম ফজরের আগ পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সময় গেছে আল্লাহর মধ্যে খালি কয় আস্তাগফিরুল্লাহ 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 আতি পড়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তো ইলম ওয়ালা মানুষ সব কথা জানে তুমি যে আমার দ্বারা তুমি কিছু জানো না তুমি জানি জি আমার কথা জানি তো আপনার দ্বারা বই আল্লাহ আল্লাহ ভাই তোরা আমাদের বদলাস না দেখছি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খালি আল্লাহ আল্লাহ বলছি ঠিক আছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল যখন শুনে কি তার কিছু জানো না কি আস্তা রাইট আইছি মানে খালি বলি আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ বলে আমি জানি আর তবে ওই আস্তাগফিরুল্লাহর কারণে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে এত মকবুল হইছি আমার দরজা হইলো কি মুস্তাজাবুদ দাওয়া সুবহানাল্লাহ এই আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ার কারণে ওই ব্যক্তি ওই যুবক মুস্তাজাবুদ দাওয়া বলি গেছে মুস্তাজাবুদ দাওয়া কারে জানেননি
ওই ব্যক্তির হয় যেই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে হাত তোলার লাগে লাগে চাইতে দেরি আল্লাহ দিতে দেরি বলেন না তারে কোন কিতা মুস্তাজাবুদ দাওয়া তখন ব্যক্তি হই না ইমাম আহমদ বিন হাম্বলে হুনিয়া কোন মারি গেছে আমি জামানার মুহাদ্দিস জামানার ইমাম আমি মুস্তাজাবুদ দাওয়া না আমার দোয়া কবুল হয় না আল্লাহর কাছে তাও আমি কইতে পারি না রুজ যুবক উঠি তাও দে রাস্তা বলে বলে মুস্তাজাবুদ দাওয়া হয়ে গেছে সিধা আশা করাই যে তুমি যখন দিবে তোমার এত দোয়া করছো সব কবুল হয়েছে বলো তবে একটা দোয়া কবুল হয়েছে টান করতাম তবে একটা দোয়া কবুল হয়েছে বলে কিতাব বলে জামানার মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে দেখার লাগিয়া মুলাকাত করবার লাগিয়া একটা চাহিদা আসলো আমার একটা খারিজ আসলো আল্লাহর নামে দোয়া করছি এখন পর্যন্ত এটা পুরো হয়েছে আর বাকি সব যত চাইছে আল্লাহ তাআলা কবুল হয়ে গেছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলে বলে তোমার এগুলো কবুল হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ কারণ আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মসজিদ থেকে বাবরিয়াতে তোমার দ্বারা দোয়া হয়েছে একমাত্র তোমার দোয়ার কারণে আনাইলে তার মসজিদে আনাইলে আরো জায়গা দাঁড়িয়ে এখান থেকে আসে এখন চান ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের যুগের মধ্যে যদি এক যুবক 12 বছর আমল করার কারণে মুস্তাজাবুদ দাওয়া বলছে আপনারা কি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের যুগের যুবক কি অন্য নবীর উম্মত আছেন নি কোন নবীর উম্মত হয় না এই ডাক্তার আখেরিন কোন নবীর উম্মত আমরা নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত নানি নবীদের উম্মত পার করার জন্য এই মুস্তাফা জামান দাওয়া বলি দা আমরা বলতে পারতাম না আমরা বলতাম বিলা আমরা নইন্দর হক মারিয়া খাই আমরা নইন্দর হক মারিয়া খাই আমি নামাজ পড়ি আর এতিমর হক মারিয়া খাই বিধবার হক মারিয়া খাই আমি ওইন্দর আইল তুলিও মারিয়া খাই তোরা যদি এই সময় রাস্তা এই সময় অন্য কাছ থেকে আম পড়ে গেলে একটু তুলি আমি খাওয়া খাইতে চাই না ওই না ওইন্দর মরিচ বাগান দিয়ে মরিচ ছাড়িও খাইতে কিরাস দিয়ে মনে খাইতে কেউ সময় যায় না আমি যদি সুযোগ পাইতে অন্য দোকানে গিয়ে খাইয়া কথা বলে আইতাম এক পুস্তক টাকা ইলেও তো টকিয়া আইতাম পারি আমি মুস্তাজাবাদ দাওয়া হইতাম না সম্ভব কি যাবো খারাপ পাইতাম মনে হয় মুস্তাজাবাদ দাওয়া বলতে হইলে কি অন্তরটা পরিষ্কার করা লাগবে তারপর মুস্তাজাবাদ দাওয়া ঠান্ডার মৌসুম বলতে হইলে কিছু মেহনত করা লাগে না এরে আল্লাহর মায়া পাইতা মুস্তাজাবুদ দাওয়া নবীদের मोहब्बत চাইতা मुस्तजाबुद दावा बोलता जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं সম্মানিত হাজিরিন এর লাগে मोहब्बत যেদিন আল্লাহর পাইতে হয় কষ্ট করা লাগে না জি নারে তাকবীর নারে তাকবীর আজকের মাহফিলের মুখ্য অতিথি জিন্দাবাদ আজকের মাহফিলের মুখ্য অতিথি সাহেব জিন্দাবাদ আলহাজ হযরত মাওলানা সৈয়দ হিফজুর রহমান সাহেব জিন্দাবাদ নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত নারায়ে রিসালাত সম্মানিত হাজিরিন मोहब्बत কার হইতাম জি আল্লাহর मोहब्बत হইতাম না কিটা করে লাগবো হালাল পরিচয় করে খাইতাম হারাম যেটা কিটা করতাম ছাড়ি দিতাম হারাম কিটা করতাম বর্জন করতাম হালালটারে আপন করতাম বাকি বুঝছেন সঠিক পথে চলতাম হালাল পথে উপার্জন করতাম ওইগুলোর হক মারিয়া খাইতাম না এতিমের হক মারিয়া খাইতাম না বিধবার হক মারিয়া খাইতাম না কোনো শুক্রের লেগে সম্পর্ক রাখতাম না কোনো মধুরীর লেগে সম্পর্ক রাখতাম না কোনো জোয়ারির লেগে সম্পর্ক থাকতো না কোনো ডাক্তার ব্যবসায়ীর লেগে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতো না সব কিছু পরিষ্কার ভাবে রাখতাম সব কিছু কিনা করতাম পরিষ্কার পানির মতো রাখতাম রাখি আল্লাহর ইবাদত করতাম আর শরীর খানদানের পাক রাখতাম আমরা মুসলমানের আওলাদ আপনারা যদি কই নামাজ পড়ো তাহলে শরীর ভালো না নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক কিতা বলেন যে এটা বহুত যুবকসকল আছে বন্ধ করে চলো নামাজ আমি এখন আইয়ার না শরীর ভালো না শরীর ভালো না বেটিন তো কই মিনতি এখন বেটাই তো আমরা এমন যুবক হয়েছে তাদের বলে এখন যুবক শরীর ভালো না আগে যে কিতা কই বেটিন তো কইলে শরীর ভালো না আর এটা নিয়ম আমরা একটা মেয়াদ তৈরি মাঠের মধ্যে একটা হুজুর শরীর খারাপ থাকে ও বেটাই তো কোন শরীর খারাপ হচ্ছিল
আমি এখানে হিসাব করি খাই না আপনারা হিসাবে ধরে নিচ্ছেন ও যেটা বিচার করেন জানি আপনার কোনো জীবন প্রতি নামাজের কথা পার করে একজন খবর শরীর বালা না বিচার করেন জানি ভাই কিলা শরীর খান করা হ্যাঁ কুবাইয়া মুক্ত ভাই হ্যাঁ কুলুব লইন না ইস্তিনজা করেন না অতটা নেই ও শরীর খারাপ না আরো আছে এর বাদে ঠান্ডার মৌসুম আরো বেতাল আছে ওই দিন রাত্রে এখানে মাছ কিছু জই যার গেল নর্মালি দেখতে পারে রাত বোঝার বিষয় আছে ঠান্ডার মৌসুম নেই ঠান্ডার মৌসুমের মধ্যে গোসল করতে বড় কষ্ট ঠান্ডার মধ্যে না গোসল বড় কষ্ট নেই ও আল্লাহতে সরল গোসল ফর হয়ে গেছে যারা বিয়াতি না একতালাম স্বপ্ন বিষয় নিল না যার স্বপ্ন বিষয় না তাই বিয়া করতাম তাই কিতা করতাম না তাই বেটা না নানা দরকার যার স্বপ্ন বিষয় না তাই বিয়া করতাম না তাই বেটা না লাগি স্বপ্ন বিষয় বেটা হইলি আর অতিরিক্ত হইলে ডাক্তার দেখান জানি বেমার হয়ে গেছে এর লাগে যখন স্বপ্ন দুষ বা এইরকম বড় গোসল হয়ে যায় ঠান্ডার মৌসুম আর এই টুকরো পানি দিছি আর আদা করছি আর বুঝাইছি ওটা আমি শরীরে পানি হয়ে গেছে আই গেছে আপনার নাপাক কাপড় রয়েছে আবো নাপাক রয়েছে এবারও কোনটা কামও দিত না ফায়দা দিত না আপনারে এখান থেকে গোসলের মধ্যে কয়টা ফল আছে তিনটা ফল আছে পয়লা কিতা গোসলের নিয়ত করা জানি এবারে পয়লা গোসলের নিয়ত করা মানে কিতা গরুর কাছে কিনলে করা আর না পানি দেব না নি তুমি করইনি না বলে আদা করে এর লাগে গোসল হয় না ওগুলো করইন জানি করিয়া ইবাদত করইন জানি এর লাগে আল্লাহ পাক পরবর্তীকাল আলমে আমরা পাক পবিত্রতা অর্জন করিয়া আল্লাহ তাআলা হাকিমের মাহবুব বান্দা বান্দা উদ্দেশ্যে ইবাদত বন্দি করার তৌফিক দাও আল্লাহুম্মা আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাহুম্মা আমিন الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على